Okay, students, good morning to everyone. So, today we are going to discuss right to criminal justice. So, justice itself is a very wide meaning. I mean, when you talk about the justice, it's very difficult to end. It has a very wide area. I mean, justice, the world, people, we are also always committed to get justice, and the state authorities, they are also committed to provide justice. So what is justice? One of the very complicated to get proper definitions of justice. When you look at about the Bentham's, Roscoe, they try to convince what is justice. They try to pursue other people what is the justice. But today we are going to talk about the criminal justice. So we are going to talk about it specifically regarding the criminal justice. Alleged people, accused person, they always look for justice. Criminal justice means we are asking the state provide us justice. We are not talking to person to person. We are talking, okay, state, you have a power, you have a machinery, you have a capacity, but we want justice from you. Either I am victim, either I am a perpetrator, either I am a alleged person, at least I want justice. So criminal justice, according to our Constitution 2015, what are the provisions in there, and why this is connected with fundamental rights, why this is connected with our dignity, why it is connected with our equality. And both parties, suppose you feel you are injustice, suppose you are feel someone is going to hurt you, someone is going to violate your rights, definitely in the particular criminal cases, criminal offenses, you are going to ask the state authorities, and then states should maintain security, peace, and stability. Therefore, criminal justice means in our constitutional provisions what kind of rights are governed into part of fundamental rights, those persons who are alleged person, who are accused person, who are involved in offenses. In one line, फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार accused personsहरुको कस्तो कस्तो अधिकारहरु छ भन्ने कुरो चाहिँ we are going to talk in today's discussion. Article 20, 21, 22, I think, and including 24, I think, no, 20, 21, 22, and 23. These four articles are related with criminal justice system in our constitution. So every citizens, they have a right to get that facilities, that provisions. Alleged person shall have right to ask the state, you should follow that guidelines. I have a rights, this is my fundamental rights. When you are going to allege me, when you are going to arrest me, when you are going to take me into the legal books, then I have a right to know all these things. You have to follow these guidelines. The right to preventive decisions, right regarding to criminal justice system, victim justice,
These are the guidelines in our constitution. So I just give you brief information regarding our constitution provisions. Let's talk about the concept of justice very briefly, particularly in the context of criminal justice. So, okay, hold on. I'm going to present these cases. Next up, constitutional law. And today we are going to talk criminal justice. Okay, criminal justice. Okay. So justice means, what is justice? Uh, I mean, if you don't have justice, then definitely you feel you are not secure. You are not treated as a human being. I mean, justice means our dignity. Justice means right to equality. Justice means freedom. Justice means liberty. Worth of justice itself is a very wider area, is also wider. I mean, maybe what I want, that's I feel that's my justice. But what you want, that's your part. How do you get justice and how you are going to satisfy? That's the justice. But very general perspective, justice means you can see here, okay, okay, look at this concept of criminal justice. Justice means high value of dignity, liberty, equality, and freedom. I mean, look at this values of dignity, values of liberty, values of equality, values of freedom. Suppose, I mean, a justice means your liberty. Justice means my dignity. Justice means equality. Justice means my freedom. Suppose you are a rich person. If the state does not properly follow the criminal procedure, then you feel state machineries disregard your dignity. They don't respect your liberty. I mean, therefore, state should at least maintain these standards. Therefore, we ask the state, this is my fundamental rights. When you are going to deliver justice, deliver criminal justice, then you should maintain these guidelines. That is our fundamental rights. That is our right to dignity. So I told at the beginning, justice itself is a wider meaning. It has covered very different perspective, but today we are going to talk criminal justice. And criminal justice, there are also various areas: double jeopardy, legal representative, similarly to ex post facto laws, self-incrimination, right to get information. There are many principles in the criminal justice system. But what are the provisions in our constitution? That is our focus for today's discussion. So it means Article 20, 21, 22, 23, we are going to discuss these four articles. So it means probably we are going to cover today in these four areas, particularly criminal justice, I mean victim justice, rights regarding the criminal justice, preventive detentions, and compensations, right to compensations for victims. These areas are our constitution has guaranteed for us. Okay, I can do it. Okay, so first thing, justice means measure of your dignity, ensure your liberty. Justice means, look at this, A and B, they are equal. Justice means our freedom. So why I'm telling these focus things means, you remember, we talk about the dignity, we talk about the equality, we talk about the freedom. So when we ask the state, when we talk about our criminal justice system, then it's the best things is to measure about the equality. Either the state is treated you equally or not. Criminal justice, general law. I mean, criminal justice, it's always
part of the general law. General law. Either they are the superior, either they are the inferior, either the rich, they are the poor, they are the Dalit, they are the non-Dalit, they are the Muslim, they are the state shall not have right to discriminate them to apply criminal laws. I mean, no one will get any immunities regarding the criminal offenses. Criminal offenses. Either they are the speaker, either they are the general people, either they are the aging people, either they are the powerful persons. State shall not treat them differently in the criminal offenses. Particularly criminal justice, we talk about the criminal justice, it means state shall apply such laws equally to all. Equality before the law. Suppose I am the rich people, I have the good nexus with the political powers, then I will get immunities from the laws, then definitely state shall not treat it equally to all citizens in the criminal offenses. Therefore, when we talk about the justice or criminal justice, then we need to understand this is the dignity of our ordinary people, this is the liberty of our and freedom, then equality. So similarly, please move ahead. You can see here, second point, sanctity of human life, rule of law. So, in addition, equality, dignity, freedom, and liberty, sanctity of human values. What is your human values? Means state gives us equal treatment. State shall not discriminate us. That's my sanctity of human values. Okay? And talk about the equality. Rule of law. The law is there. If I involve in these offenses, then law is going to punish me for the 5 years, 10 years, 3 years. Law is the rule of law. If law is not there, if law is not written, if after your offenses, the state is going to punish you without any written law, without any particular precise law, then how could you say you are living under the rule of law? It means law should be precisely written. I mean, rule of law. Suppose you were involved in any offenses and the law is silent, and which authority is going to decide in your case and how many days it could take? If these things are not written in the law, then how could you feel you are under the rule of law? You respect your dignity. I mean, the state is going to protect you under the criminal justice system. They violated our sanctity of human life. There is no rule at that situation. So it means when we talk about the justice, then we believe there is a rule of law. Justice, I mean, always part of rule of law. So it means we discussed in previous class, rule of law always ensure equality. Rule of law is always ensured basis on the written grounds instead of orals, instead of your caste, instead of your gender, instead of your economic status. Rule of law means, okay, everything is here. What you have done, then law is the consequences. Law can treat you based on your actions, based on your activities. That's the rule of law. But look at in our constitution, the criminals, I mean those who are alleged person, they have a certain rights because we respect their dignity, we respect their liberty, we respect their freedom, we respect their sanctity of human life, and we treated them under the rule of law.
according to rule of law. So if you involve in these offenses, then you are the punishable according to these laws. अथवा मैले नेपालीमा भन्नुपर्दा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा कुनै व्यक्तिलाई आरोप लागिसकेपछि कुनै व्यक्तिलाई कसुरदार ठहर्याउनु पर्यो भनेदेखि कानुनले प्रष्टसँग लेखिदिएको हुनुपर्छ अथवा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भनेको फौजदारी न्याय निरूपण गर्दाखेरि के प्रक्रियाहरू अपनाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो व्यक्तिको त्यो अफेन्डर्सको त्यो अफेन्समा इन्भल्भ हुने व्यक्तिको चाहिँ मौलिक अधिकारहरू हुन्छ त्यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि स्टेट इज देयर to offer you right to equality, they respect our human dignity, they respect our values of human sanctity of life. है तपाईलाई डेथ पेनल्टी दिँदैछ भने पनि at least they need to follow legal guidelines. In which crimes you are going to be subject to death penalty. It should be written in the law. It must be written in the law. तपाईको धर्म हेरेर तपाईको उमेर हेरेर तपाईको जात हेरेर तपाईको भौगोलिक हेरेर राज्यले फैसला गर्छ राज्यले चाहिँ तपाईलाई निर्णय गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अगेन्स्ट द इक्वालिटी अगेन्स्ट द रुल अफ ल अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल अफ डिग्निटी त्यो हुन्छ तर फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 20, 21, 22 र 23 मा केही आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् ती सिद्धान्तहरू चाहिँ मौलिक अधिकारसँग जोडिएको छ हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारसँग हरेक नागरिक इन टर्म्स अफ दोज हु आर सब्जेक्ट टु अफेन्स दोज हु आर सब्जेक्ट टु क्रिमिनल अफेन्डर्स क्रिमिनल पनिशमेन्ट्स सो त्यो कुरो चाहिँ we are going to talk today. So before I am going to that part, I am telling you about the concept of justice. So look at this. And similarly, justice should deliver with fair, competent and independence or competent authority. One of the basic principles of criminal justice, when you are going to deliver justice against me, it must be fair. It must be fair. If I didn't get any notice regarding my charge, then this is not fair. I should know who is going to decide my case. Which authority is responsible in this case? How many days it could take to finalize my case? Okay? It must be independent. Because when the state is going to award you punishment or fine, or death execution, then you must know these procedures. You must know fair trial, competent authorities. Okay, and similarly, independent. It must be independent. Independent in terms of they offer you enough opportunity to defend against your allegations. They are allowing you, okay, produce any evidences regarding these allegations. We are going to offer you enough time. Enough time. I mean, without notice to alleged person, the court is going to decide the punishment, then they did not follow the proper guidelines. I mean, that's not fair. That's not competent. That's not independent. It means I should know all my allegations. I mean, the state should give me that allegations information. I should have a right to get information. What kind of charges you are going to impose against me? How many years you are going to punish me? I should know these things. This is the part of criminal justice system. I'm just telling these are the principle and what kind of provisions in our laws, in our constitutions, we are going to discuss later. So an authority, which court is going to decide this case? Which government office? Either chief district office, either land revenue office, either DFO, district forest office, either the tax officials, either the district court, either the municipalities, legal sections. My case is subject to whom? To whom? Who is the responsible? Which authorities aid the jurisdiction to look for this case?
It should be written in the law, precisely written in the law. That's called rule of law. Care, independence, competent, they must maintain these basic things before they are going to make a decision in your case. In your case. Then we believe they did justice for me. What they have done, I agreed, I accept. Otherwise, I'm going to challenge you. I'm not I'm not believe they deliver this justice fairly. I'm not going to accept this justice. So these are the concepts. And similarly, look at this. Criminal justice is the delivery of justice to those who have committed crimes, committed offenses. Or simply, many writers, they explain, they involve in illegal activities. They violated laws. They violated laws. It means you are subject to punishment. Committed crimes. Committed crimes. Simply, you know about the crimes. Thief, robbery, looting, rape, murder, attempt to murder, and beating, looting. There are many issues. Forgery case. These are the criminal offenses. But those who look at this, the definitions of criminal justice is the delivery of justice to those who have committed crimes. It includes the rehabilitation of offenders, preventing other crimes, and moral support for victims. I mean, definitely, punishment is another part. At the another hand, if you want to reform that persons and that alleged and convicted persons, then that's also criminal justice. After they completed their tenure in the jail, then they should need to rehabilitate. They need to treat moral responsibility. They need to treat as a part of society. त्यहाँ के भनेको छ भने हाम्रो कानुनमा पनि छ त्यसरी तपाईँको उसलाई अपराधी ठहराइसकेपछि उसलाई पुनर्स्थापना गराउने उसलाई चाहिँ त्यस्तो अपराधबाट त्यस्तो अपराधबाट फेरि रोक्ने अनि तपाईँको त्यो उसलाई चाहिँ त्यो भिक्टिमलाई चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि moral support गर्ने. These all are part of criminal justice. When you are interested to know about the criminal justice, then definitely there is a criminal and criminology laws. Okay, criminal laws and criminology, अपराध शास्त्र र अपराध सम्बन्धी कानुनहरू. It has a very wide area, but I'm telling you very brief informations, particularly with the part of our constitution. So now then let's move forward. The primary institutions of criminal justice system are the police, prosecution and defense lawyers, the courts, prisons, and explicit written laws. So we talk about the fair, talk about the competent, talk about the autonomous, independent, but particularly which institutions are involved to deliver justice means all state machineries. We want justice from the state. I mean, when you talk about the criminal justice, then it is not relating with the person-to-person kind of cases. Probably you know about the civil cases and criminal cases. The criminal cases means this is the severe kind of type of crimes, and the state is party to support the victims and to support the pidak. I mean spirit. Pidak. I mean pidak, pirit. In Nepali, pidak and pirit. Pidak means perpetrator. Pirit means pirit means in Nepali what we call this. I think this is the victim. I mean in Nepali pirit. Pidak in Nepali. Pidak भनेको चाहिँ perpetrator, offender, and the pirit भनेको चाहिँ victim. So then state is always support in favor of pirit. Suppose you are a victim of crime, then state is in favor of you. Then we
those who are offender, those who are involved in the offenses, they try to establish their rights against the state, against the state. Suppose you are a perpetrator, suppose you are a alleged person, suppose you are committed crimes, then you ask the state mercenaries. Okay, police, prosecutors, either they are government prosecutors, either they are the private prosecutors, and return laws, and similarly courts, and similarly look at this. Another one word is there is prisons, defense lawyers, courts, explicit judges. They are the primary institution. The primary institution means they need to play their role according to law. If they violated the laws, if they are not following the proper due process, probably you will understand about the due process, then it means they are not going to secure criminal justice, I mean, right to criminal justice. I mean, state machineries, definitely, police, they have a right to enforce the order made by the other state machineries, because police, they have a right to arrest you because of they are going to enforce the laws which has been made, which has been conferred by by authorities. And the defense lawyers, I mean, maybe government prosecutors, maybe courts, maybe prisoner officers, they should respect your rights. They should respect your rights. And here, I mean, the committed person's rights. Those who committed crimes in the past, in the present, or in the future. In that situation, when they are asking you, this is my right to criminal justice, then these machineries, state machineries, they have to respect, they have to enforce, they have to consider this is our primary responsibility to ensure the right to criminal justice for you. Sorry, students, for just a minute. Hello. हजुर नमस्ते। ए म अहिले क्लास हुँदैछु त आचार्यजी होइन आचार्यजी? ए त्यो म एक क्लासमा छु, के गरौँ? 1 घण्टा पछाडि कति नम्बर छ दर्ता नम्बर? ल ग्रीष्म, मैले नाम टिपेछ त्यो पेपर भइसकेपछि एकचोटि मलाई नम्बर र नाम एसएमएस गरिदिनु न। ल ओके थ्याङ्क यू। ल ओके थ्याङ्क यू। Sorry, students. So, sir. Yeah. हजुरको भिडियो अफ गरिदिनु न सर, अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भइरहेछ कि यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा देख्छ अनि। मेरो भिडियो त के छ, अन छ र? हजुर सर। म हेर्दैछु है त भाइ। हजुर सर। यो भइहाल्यो। उतै हुन्छ सर, त्यो म्युटमै हुन्छ। हजुर। दिदी त्यो कुन चाहिँ भिडियो खुल्ला छ? त्यो मिट थिच्नु न सर, गुगल मिटमा त्यो उता भएको। Still it's coming for you, I mean it's disturbing to you? Sir, so control E थिच्नु न। Control E भयो सर। भयो? हजुर सर। अहिले सुनिन्छ मैले बोलेको? सुनिरहेछ सर।
Okay. No, okay. Thank you for helping me. Okay, then look at this. So they are the responsible to ensure right to criminal justice. They are means state machineries. They have to maintain minimum standards. Minimum standards. Suppose police, prosecution officer, defense lawyers, the courts, prisons officers, and explicit written laws. They are responsible to ensure criminal justice in everywhere, not only in our context. So, suppose there is no justice, it means there is a scarcity, there is a horrified, there is inequality, no rule of law, no freedom, no dignity of liberty. So, when you talk about the equality, I just have told you that suppose there is no justice, it means what will happen next, nobody knows. Okay? If there is no proper justice, it means there is no rule of law. I mean, we don't know who is going to decide in your case. And no justice means there is no equality. Suppose A is treated by this office, B is treated by this office in the same kind of crime offenses. So C is taken to another places. So it means there is no justice. You scare, you fear, and you don't know about the process. You don't know about the procedure. You don't know about the due process. Either they are going to inform you or not. Either they are going to acquittal or they are going to punish you. You don't know. It means there is no justice. There is no equality. There is no rule of law. So it means justice means I told you at the beginning our values, our sanctity, our life, our dignity, our freedom. So justice always attached with the freedom, justice always attached with the equality, justice always attached with the rule of law, justice always attached with our dignity. अब जहाँ चाहिँ न्यायको सम्पादन कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन, जहाँ चाहिँ स्टेट मेसिनरिजहरूले के गर्छ भन्ने थाहा छैन, त्यहाँनिर चाहिँ always scared, scared, horrified. No one knows which authorities is going to decide in your charge, in your allegations, and how many years punishment has been imposed against you. Either they are going to acquittal you, either they are going to charge you for the life imprisonment or 5 years. So it should be written in the precisely, then we can say there is a justice, there is a rule of law. I know the state is going to enforce 3 years for my imprisonment. I know law is there, but it should be written. जहाँ न्याय हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अब सबै थोक तपाईँको अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी, particularly in the criminal justice system, अस्थिरता. So therefore, criminal justice is foundations of sanctity of human values. So look at this last one. The state shall have responsibility to maintain peace, security, and dignity of ordinary people. So inhuman and illegal activities must bring in legal books, be punished, or prevent in society. So peace, security, sanctity is the foundations of our life. Then state shall stand to prevent all kind of inhuman activities. I mean, those activities, disharmony in our society, it creates hurt, it creates, it violated your rights, it violated your privacy, information, then such type of activities, those who are involved, either they are legal person, either they are, natural person, they are subject to legal punishment. They are subject to legal punishment. I told you, legal persons. And must award them punishment and prevent them in society such type of activities.
So these are the part of justice, and states shall have a responsibility, and states shall have a responsibility in the eyes of to maintain peace and security and sanctity of ordinary people. So let's talk about the what kind of provisions we have in our constitution after we discuss about the concept of justice, particularly regarding the criminal justice. Criminal justice. Suppose I am the alleged person, I have involved in such committed offenses, then definitely state is going to take me in prison. They are going to take me in legal actions, but I should know what are my rights. What are my rights? फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा किन मौलिक अधिकारसँग जोडिएको कुरोहरू हामी गर्दैछौँ भनेपछि मैले कुनै अपराध गरे, कुनै इलिगल कामहरू गरे, कुनै त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू गरे भने स्टेटले मलाई दण्ड दिँदा, कैद गराउँदा, त्यस्तो फैसला गराउँदाखेरि के कुरोहरू चाहिँ मिनिमम निर्धारण गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मेरो मौलिक अधिकार हो. Being a citizen of this country, being a human being, I should know the state's activities, how the state is going to punish me. That's the criminal justice, right to criminal justice. This is the part of fundamental rights. त्यसैको लागि तपाईको धेरैवटा कन्ट्रीजहरुमा यो छैन होला, जस्तो तपाईले इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा हेर्नु भने you can see in Article 22 of the Indian Constitution, protections against arrest and detention in certain cases. You can see in their Article 22 of the Indian Constitution. So it means, so now let's come to our approach, right to criminal justice. You can see in Article 21 what kind of rights confer in Constitution for person who committed offenses. Okay, get information about the investigation and proceeding of cases. Article 21. Get information about the investigation and proceeding of cases. Right to justice, including according to law, social rehabilitation and compensations. Social compensation, rehabilitations are also part of criminal justice system. Okay, the investigation and proceedings. When you can see in Article 21, then you can read out by yourself. I told you 21, and let's see about the 20. At 20, it says criminal justice, rights regarding criminal justice. What kind of rights has been guaranteed to offenders, to criminals? I mean, criminals in terms of, this is not fair to say criminals, but during the investigations period, alleged person shall have right to these informations. So in Article 20, you can see there are 10 rights, basic rights. Basic rights. No person shall be detained in custody without informing him or her off the ground. I mean, probably on the grounds for his or her arrest. First things. So I'm telling you, first things, our rights to get criminal, right to know. I mean, you can ask. I mean, every prisoners. I mean, two words are very different things: detainee and prison. Okay, detainee and prison. Two things are completely different words in English. Detainee means they are the they are the investigations period. And the prison means we send them in prison after the court orders. Okay, so without informing to him, the first things you can ask the state machinery, state authorities, why you are arresting me? This is my constitutional rights to know. Okay, it means without informing him or her, state shall not arrest any persons on the ground of his or her allegations. It means first things,
राज्यले मलाई किन समात्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो जसलाई समात्नु गएको छ त्यो व्यक्तिले जानकारी पाउनुपर्छ। सिम्पल वर्ड्स, पक्राउ पुर्छ। Without arrest warrant, state shall not have a right to arrest any persons. When you are going to arrest any person, you have to notify him. We are taking you, we are asking you, we are taking you from your home or from this place to in these areas because of we have received some complaint against you. We have received this and that charge sheet against you. Therefore, we are going to arrest you. अथवा मलाई किन समात्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ के भने फन्डामेन्टल आवर राइट चाहिँ के भने यु शुड आस्क द स्टेट. You should ask the state, and state shall have a state means you know probably state machineries. State machineries. अदालतको आदेशले तपाईको विरुद्धमा जारी परेको हुनाले विशेष अदालतको आदेशले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले why you are going to arrest him, you have to be disclosed that notice to concerned person, and the person shall have a right to ask the state machineries, okay, why you are arresting me. First things, look at in the 20 point, sub-articles 1 of Article 20 of the Constitution. Get informations, first things, okay? And second one, and you have the right to get counsel, get advice from legal practitioners, from your lawyers. Second one, when you look at Article 20, sub-article 2 of Article 20, then you can see you have a constitutional rights to meet with lawyers, to get advice from your lawyers, how to defend, how to present in court in the investigations officer, and what are my strong points to tell the courts, to the authority, to the judiciary or the concerned authorities. अथवा यो एउटा फन्डामेन्टल राइट्स के भने लयरसँग सल्लाह गरेर मैले के गर्नुपर्छ, मेरो केस के हुन्छ, कति दिन हुन्छ, कहाँ जान्छ, यसको प्रोसिड्युरहरु के हुन्छ. You should get information from your lawyers. They will give you advice, they will give you suggestion, they will give you the best option how to challenge such allegations. दफा धारा उपधारा 2 को धारा 20 को लाई हेर्नुभयो भने तपाईलाई आरोप लागिसकेपछि तपाईले लयर राख्नु पाउनुहुन्छ, लयरसँग सल्लाह गर्नु पाउनुहुन्छ, लयरलाई तपाईले राय सुझाव लिनु पाउनुहुन्छ. That's the your rights. That is also the part of criminal justice system. Fair trial भनेकै त्यही हो. Fair trial means you can get all informations, you can ask your lawyers, you can hire the very best lawyers in the city, in the country. They will defend your charge, they will support you to get acquittal from such charge. So second one, there are 10 rights, I'm telling you. Second one, first one is to ask the state machineries why you are arresting me, because this is your constitutional right to get know. Second one, no one can stop you to get counseling, to get advice from your lawyers. Okay, how to defend, how to protect, how to they are charging me these things, and how to present at the court. What are my best statement to give them? You should ask your lawyers. You should ask your lawyers. That's your constitutional rights. Similarly, in third, you can see which was not punishable by laws. And this is not third, but this is the fourth one. And when you look at the article, sub-article 4 of Article 20, then you can see this one. No person shall be liable for punishment
for an act which was not punishable by law. In force, when the act was committed, nor shall any person be subject to the punishment greater than that prescribed by law in force to the time of the commissions of the offenses. So actually, these two are very clear. Just we have discussed this third point, but this is in the sub-article 4 of the 20 Constitution. We can say this is the ex post facto law. That's the principle in the criminal justice system. There is a ex post facto laws. I'm going to tell you in the next slide a little bit more about the regarding the concept of ex post facto law. तर यो भन्नु खोजेको चाहिँ भने in Nepali we call this the in English the retrospective laws are not sub part of the criminal justice system. When they are introduced retrospective acts as a crime, then they are violating criminal justice. अथवा यो चाहिँ के भने जुन बेला त्यो कार्य गरेको हुन्छ त्यो कार्य गरेको बेलामा चाहिँ लले त्यसलाई अपराध भनेर व्याख्या गरेको थिएन भनेदेखि त्यो एक्ट गरिसकेपछि पछि आएर चाहिँ ल बनाएर उसलाई पुनिस गरियो भने त्यो चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा एप्लिकेबल हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा भूत प्रभावित कानुन भनिन्छ। भूत प्रभावित भनेको मैले गरेको एक्टिभिटिज हिजो थियो, आज चाहिँ ल बनाएर भोलि मलाई अथवा आज मलाई दण्ड गर्छन् भने त्यसलाई भनिन्छ भूत प्रभावित कानुन भनिन्छ अथवा रिट्रोस्पेक्टिभ लज। These are the against the principle of criminal justice. मैले जुन बेला जे गरेको थिएँ त्यही बेला कानुनले चाहिँ यसको यो अपराध हो, यो चाहिँ यति फैसला हुन्छ, यसको चाहिँ यति दण्ड हुन्छ भनेको थियो। It should be explicitly written in the law. Ex post facto laws भनिन्छ, and that's the doctrine of in criminal laws. तपाईको यो चारलाई हेर्नु भने र तोकिएको भन्दा बढी दण्ड जरिमाना गरिन्छ भने that is also ex post facto laws. In criminal justice system, the authorities shall have a right to minimize the imprisonment, but they don't have a right to exceed what has been written in the laws. अथवा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त के हुन्छ भने लेखिएको भन्दा कम सजाय गर्नुलाई they are free, तर लेखेको भन्दा बढी सजाय गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी भूत प्रभावित अथवा त्यसलाई पनि फौजदारी न्यायको सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएको मान्छौं। हो नेपालीमा यसलाई चाहिँ तपाई के भन्छ भने यु क्यान सी तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय गर्ने छैन, सजाय दिने छैन। Suppose you did some mistake, you involved criminal activities yesterday. Suppose any activities, but law is silent here. Law does not say anything that type of activities are crime. But state is introduced, state is going to introduce laws today and you are going to convict it, you are going to charge that laws, your activities were passed and they are brought you in today's laws. Then criminal justice system shall not accept this type of principles, this type of actions. अथवा तपाई के भने अपराध गर्दाको समयमा कानुनले प्रष्टसँग लेखेको हुनुपर्छ। यो एक्टिभिटीज भयो, यो एक्सन्सहरु भयो भने then you are subject to punishable either 3 years, 3 months, 2 years, 2 months, whatever, it should be written in the law. तर तपाईले गरेको एक्टिभिटीजहरु चाहिँ कानुनमा लेखेको छैन, कानुनले चाहिँ अपराध पनि भन्दैन, कानुन चाहिँ साइलेन्ट छ भने तपाईले गरेको कामलाई आज ल्याएर कानुनमा देखाएर आज कानुन बनाएर फैसला गरिन्छ, तपाईलाई पनिश गरिन्छ भने that's the call retrospective ex post facto law. त्यसरी गरियो भने त्यो फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ। यसले भन्नु खोजेको पनि त्यही हो, प्रष्टसँग भनेको छ। You can see in sub article 4 of the article 20 of the Constitution, तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत
कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजाय दिइने छैन। अथवा द्याट्स द प्रिन्सिपल्स। म्याक्सिमम कति हो भन्ने कुरो लमा लेखिनुपर्छ। द्याट्स द रुल अफ ल। रुल अफ ल। त्योभन्दा बढी गयो भने दे भायोलेटेड रुल अफ ल। तर त्योभन्दा कम गर्नु सक्छ है भन्ने कुरो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा चाहिँ एक्सेप्टेबल प्रिन्सिपल हो। तपाईँलाई 10 वर्ष लले तोकेको छ, 6 वर्ष गर्नु सक्छ। तर लले 10 वर्ष भनेको छ, तर 12 वर्ष तपाईँलाई कैद गर्यो भने दिस द एगेन्स्ट द प्रिन्सिपल अफ criminal justice system, against the principle of justice of system. In our Nepal, we have many laws. I mean, we have many such type of activities which are not included in the crime. जस्तो 2 वर्ष अगाडिसम्म तपाईको अब still our law is silent. Either same-sex marriage is legal or not. Okay. Similarly, 2 years back, sex trafficking in our territory, this is a crime or not? Law was silent. Law was silent. Okay. There are many this type of activities which are not introduced as a crime. Okay. फौजदारी न्यायमा जुन अपराध जुन एक्टिभिटीज गरिन्छ त्यो कानुनले प्रष्टसँग यो अपराध हो भन्ने कुरोहरु चाहिँ लेखेको हुनुपर्छ। तर काम चाहिँ हिजो भयो अनि आज चाहिँ तपाईको के हो भने ल बनाएर हिजो गरेको एक्टिभिटीजलाई पनिशमेन्ट गरिन्छ भने दिस द against the principle of criminal justice. Against the principle of criminal justice. We are going to discuss these things a little bit more in our next slide. Okay. Ex post facto भनेर भनिन्छ. And similarly, you can say, I told you there are 10 fundamental rights, criminal justice rights. This is the third, and look at the fourth one. Any person who is arrested shall be produced before the adjudicating authority within a period of 24 hours of such arrest. Adjudicating authorities means concerned authorities. Concerned authorities. Adjudicating means those who are going to exercise jurisdictions of that case, jurisdictions of that crime. Adjudicating authorities mean tokieko nikayama. Either you are going to produce in the district courts, either they are going to produce in the chief district officers, either they are going to in the BCS, CIA office, either they are going to take you in the DFO, district forest office, because they have a right to detain you. They have a certain rights to take legal actions against the in particular areas. जस्तै वन सम्बन्धीको अपराधहरू भयो भने वनले हेर्छ, सार्वजनिक अपराधहरू अनि तपाईको खाद्यान्नको मिसावटहरू भयो भने सिडिओ कार्यालय, चिफ डिस्ट्रिक्ट अफिसर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईको भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू भयो भने अब विशेष अदालतले हेर्छ। अब त्यस्तै खालको तपाईको अपराधहरू जस्तो जेनरल अपराधहरू भयो भने देन दिस द रिगार्डिङ द जुरिस्डिक्सन adjudicating authority to the district office. But within 24 hours, except the time of road, time of transportation, they have to produce, they have to ask the concerned authorities, we have brought him here for these reasons. अथवा नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि मुद्दा हेर्ने अधिकारीकोमा बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टा भित्र तपाईलाई चाहिँ उपस्थित गराउनु पर्छ। मुद्दा हेर्ने अधिकारी, फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू बी क्लियर who is the adjudicating authority. The state machinery should take you in that office. तपाईलाई अरेस्ट गर्ने त स्टेट मेसिनरीज हो। स्टेट मेसिनरीज स्टेट मेसिनरीजहरुले चाहिँ तपाईको अनन्त कालसम्म तपाईलाई थुनेर डिटेन गरेर राख्न सक्दैन। इन दैट सिचुएसन दे हैव द रेस्पोन्सिबिलिटी टु प्रोड्युस यू, आई मीन सच पर्सन्स टु कन्सर्न अथोरिटीज विथिन 24 आवर्स एक्सेप्ट द पिरियड अफ ट्रान्सपोर्टेसन। एडजुडिकेटिङ अथोरिटी
You don't need to be worried about our PowerPoints. You can see in Article 20 of our Constitution, there are 10 rights. If we follow that 10 guidelines, then probably we are going to ensure the criminal justice. वा फौजदारी न्याय निरूपण गर्दा के प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँ छ। त्यो अपनाइयो भने चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एलिज पर्सन्सले चाहिँ दे फिल जस्टिस। They feel justice. I mean, if you follow these 10 guidelines, then probably you ensure justice, particularly regarding the criminal cases. So first things, I told you, get information. Second one, you have a right to ask, consult, take advice, get advice, and ask your lawyers. Third one, this one is, within 24 hours, they have to produce in the adjudicating, I mean concerned authorities. तपाईको मुद्दा कुन निकायले हेर्ने हो त्यो निकायमा 24 घण्टाभित्र बाटोको म्याद बाहेक उनीहरूले उपस्थित गराउनु पर्छ। सपोज साइबर क्राइम, दिस इज द जुरिस्डिक्सन्स टु द काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तपाईले कञ्चनपुरमा साइबर क्राइममा तपाईलाई चार्ज लाग्यो भने अब त्यहाँबाट काठमाडौँ आइपुग्नु कति टाइम लाग्छ बाहेक they have to produce you in Kathmandu districts within 24 hours. भ्रष्टाचारको मुद्दा अब तपाईको त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हेर्ने हो। तपाईले अख्तियार तपाईको त्यो भयो भने तपाईलाई त्यो अख्तियारमा ल्याउनु पर्यो। These things are very basic things. Fourth one is ex post facto laws. Ex post facto laws. कानुनले अपराध नबन्नेको कुराहरू घटना भइसकेपछि पछि फेरि कानुन बनाएर विगतमा भएको घटनाहरूलाई फौजदारी दृष्टिकोणले बढ हेरिन्छ भने त्यो फौजदारी न्यायको विरुद्ध हुन्छ। कानुनमा लेखेको भन्दा बढी दण्ड गरियो, बढी इम्प्रिजनमेन्ट गरियो भने पनि फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध हुन्छ। ओके, यो चारमा छ। यहाँ 10 वटा कुरोहरू छ, म त्यसमा आउँछु। अनि look at this 5, you can see presume innocent until proved guilty of the offenses. अपराध सिद्ध नभएसम्म अपराधी ठहराउनु मिल्दैन। अपराध प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधी भन्नु मिल्दैन। Person innocent until proved guilty. Presume. Every person charged with the offense shall be presumed innocent until proved guilty of the offenses. अथवा तपाईलाई के भने अरेस्ट गर्ने बित्तिकै you are not offenses, you are not criminals. They can treat you. We need to treat them. They are the innocent. Innocent. अथवा मैले नेपालीमा भने अपराध सिद्ध नभइन्जेलसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी भन्न सकिँदैन। So it means that's the procedure, that's the due process, that's the part of collections of evidences. So innocent means we are going to treat you as a ordinary people. You are not criminal, you are not convicted people. We treated you as a citizen of this country. We are treated you as an innocent people. But when we produce evidence, when we collected evidence, then after, if the evidence prove you are involved in these offenses, you are involved in these crimes, then we are going to treat you as a criminals. You can look at this. कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन। निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म, then state machinery, state authorities must prove he or she is guilty, he or she is involved in that offenses. Otherwise, the state shall not have rights to treat any arrestee persons as criminals. State machinery should treat them, they are the ordinary people. But when the evidences are going to indicate
he or she is involved in such offenses, then concerned authorities should decide he or she is criminals. अपराध गरेको कुरो the concerned authorities, पुलिसले अपराधी भन्दैमा अपराधी हुँदैन, adjudicating authorities and the competent independent authorities shall decide you are criminals. Prosecutors shall not have rights. Any police, they don't have right. They can say you are the criminals. But the concerned authority, competent authority, independent authority, probably they are judiciary, they are the government authorities, or they are the state machineries. They have to prove based on the evidence, based on your statement, based on your involvement, you are the offender, you offenses, these things. Therefore, we are going to award these charges to you according to these laws. तर त्यो नभएसम्म कसैले पनि means state machinery shall not have power, rights, and authority to claim you are the criminals. But concerned authorities, adjudicating authorities, कसले गर्ने भन्दाखेरि त्यो कुन निकायको क्षेत्राधिकार पर्छ, त्यो क्षेत्राधिकार प्रोबेबली यु अन्डरस्ट्यान्ड, क्षेत्राधिकार मिन्स जुरिस्डिक्सन, त्यो निकायले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म यु आर गोइङ टु ट्रिट एज अ इनोसेन्ट पर्सन. जब प्रमाणले, जब तपाईको सबै कुराहरुबाट चाहिँ तपाईलाई दोषी ठहराइन्छ, देन दे आर गोइङ टु ट्रिट यु आर द क्रिमिनल्स. त्यो फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा के हो भने स्टेटले मलाई डिटेन गर्ने बित्तिकै, स्टेटले मलाई अरेस्ट गर्ने बित्तिकै आई एम नट द क्रिमिनल, then you have to decide, you have to prove with evidence. त्यसमा त अघि भनेको छ, 2 नम्बरमै भनेको छ, you have a right to ask, get the information from your lawyers, get the counsel from your lawyers. What are the best evidence for you? How to defend that allegations? What is the best option to defend that charge against you? त्यो कुरो त के भने तपाईको यो सिद्धान्त भने जबसम्म व्यक्तिलाई दोषी ठहराइदैन, जबसम्म व्यक्तिलाई अपराधी ठहराइदैन, तबसम्म त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि निर्दोष हुन्छ. निर्दोष in terms of you are clean person, you are not involved in that offenses. But when the evidences are there, when they prove by evidence, by other means, then concerned authority is going to declare you are the offenses. तर त्यो नभइन्जेलसम्म चाहिँ दोषी नठहरेसम्म उ निर्दोषै रहन्छ. ओके, यो 5 मा छ. त्यसै गरेर 6 अब 4 वटा छ. त्यसपछि हामी and look at this. No person shall be tried and punished for the same offenses in the court more than once. Like अंग्रेजीमा we call this the double jeopardy. Principles of double jeopardy भनेको चाहिँ के भने या double jeopardy. Suppose the same offenses, they trial and they prosecute against you more than once. अथवा अर्को लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि तपाई इन्भल्भ भएको कुरोहरुमा, तपाईलाई एलिगेशन्स लगाएको कुरोमा एकचोटी भइसकेको विषय, एन्डिङ भएको विषयलाई फेरि त्यही प्रकारको, त्यही लेभलको, त्यही निकायको अर्को अथोरिटीले त्यही विषयमा इन्भेस्टिगेसन गर्छ भने that's called double jeopardy. Again, म अब यसलाई ट्राई बुझाउने प्रयास गर्छु. एउटै अपराधमा एक पटक भन्दा एउटै घटनामा, I'm not telling you अपराध, एउटै घटनामा एक पटक भन्दा बढी सेम स्ट्याटसको, सेम तहको निकायको, सेम अथोरिटीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्छ भने that's a double jeopardy. Again, है, जस्तो तपाईलाई चोरीको एलिगेशन्स लगाएको थियो भने
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला गरेको कुरोहरू फेरि ललितपुरले त्यही केसमा चाहिँ त्यही इस्युजमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर मुद्दा चलाउँछ भने द्याट इज कल्ड जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। अझै एक लाइनमा भनौँ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सफाई दिएको फैसलामा चाहिँ ललितपुर जिल्ला अदालतले त्यस्तै मुद्दालाई चलाएर तपाईँको दण्ड तपाईँको कैदको फैसला सुनाउँछ भने द्याट इज कल्ड डबल जियोपार्डी। त्यो म आउँछु अहिले उसमा प्रिन्सिपलमा। इट मिन्स नो पर्सन सेल बी ट्रायल एन्ड पनिस्ड फर द सेम अफेन्सेस इन द कोर्ट मोर देन वान्स। Then it's called, what is rule of law? Who's the adjudicating authorities? What is equality? What is my dignity? तपाईको के भने अब अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि स्टेटले चाहिँ रिस सार्नको लागि स्टेटले चाहिँ विभिन्न एलिगेसन्सहरु लगाएर कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ पटक पटक एउटै विषयमा थुन्ने गर्छ भने definitely there is no rule of law, definitely there is no equality, definitely there is no dignity of persons, there is no freedom. के भने एउटा अपराधमा एकचोटी भन्दा बढी इन्भेस्टिगेसन गर्नु पाइदैन। यसको तात्पर्य के भने once the state has completed your investigations against you, then the file is closed. File is closed. एउटै Excuse me, sir. Okay. भनेपछि कसैले एकचोटी चोरी गरेर उ जेल पर्यो अनि उले फेरि अर्कोचोटी चोरी गर्यो भने उलाई चाहिँ उसको माथि मुद्दा नै चल्दैन? त्यही चोरीमा चाहिँ चल्दैन। जस्तो उसले एकचोटी चोर्यो अनि चोरिसकेपछि उसलाई फैसला पनि गर्यो अनि उ आएर फेरि अर्को चोरी गर्यो भने डेफिनेटली इज द सब्जेक्ट टु अगेन द पनिशमेन्ट अगेन्स्ट द प्रोसिड्युर। तर त्यही पहिलेकै चोरीमा उसलाई चाहिँ फेरि त्यही पहिलेको चोरीमा एकचोटी सफाई पाइसकेपछि फेरि त्यही पहिलाको चोरीलाई मुद्दा बनाएर फेरि चलाइन्छ भने त्यो चाहिँ फेयर ट्रायल हुँदैन, त्यो चाहिँ इक्वालिटी हुँदैन, त्यो चाहिँ रुल अफ ल हुँदैन। त्यसलाई डबल जियोपार्डी, प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी भनिन्छ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा। त्यो भनेको चाहिँ एकचोटी सरकारले कुनै मुद्दालाई निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयहरू माथिल्लो तहमा जानु पाइन्छ, तर सेम लेभलको सेम स्ट्याटसको सेम क्वालिटी सेम लेभलको निकायले चाहिँ हेर्नु भएन। डबल जियोपार्डी भनेको एउटै व्यक्तिलाई एउटै केसमा एउटै विषयवस्तुमा फरक फरकको निकायहरूले फैसला गर्यो भने त्यो चाहिँ एगेन्स्ट द प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल जस्टिस हुन्छ। जस्तो भन्नु खोजेको जुरिस्डिक्सन क्लियर भएन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्ने कि विशेष अदालतले हेर्ने कि सर्वोच्च अदालतले हेर्ने कि भन्ने त्यो तपाईको जुरिस्डिक्सन यो मुद्दा कहाँ जान्छ भन्ने क्लियर भएन भने देन यु आर गोइङ टु भायोलेटेड क्रिमिनल जस्टिस, यु आर गोइङ टु ट्रिटेड देम अकॉर्डिङ टु योर विश इन्स्टेड अफ रुल अफ ल। जस्तो सुस्मिताले भने जस्तो एकचोटी चोरी गर्यो, काठमाडौँ जिल्लाले छुट दियो, फेरि आएर फेरि अर्को चोरी गर्यो भने उसलाई पटक्कै चोरी भनिन्छ इन नेपाली वर्ड। दे इन्भल्भ often and often in the same crime, therefore the punishment is definitely they are more law is there, law can treat them differently because they are involved in often and often in the same crime, in the same type of crime, same crime चाहिँ होइन। तर मैले एउटा अहिले भनेको के डबल जियोपार्डी भनेको उही केसमा जस्तो एउटा कुरा हो, कुनै पुरुषलाई रेपको एलिगेसन्समा चार्ज गरियो, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उसलाई छुट दियो, तर त्यही रेप केस बनाएर तपाईको ललितपुरमा अथवा भक्तपुरमा अथवा अरू अदालतमा चलाएर फेरि त्यही विषयवस्तुलाई उठाइन्छ भनेदेखि त्यो डबल जियोपार्डी हुन्छ। आई मिन सेम लेभलको अदालतहरूले सेम लेभलको अथोरिटीहरूले एउटै मुद्दालाई पटक पटक गरेर हेर्यो भने डबल जियोपार्डीको प्रिन्सिपलभित्र पर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ we are not going to treat them equally, we are not going to respect their life and dignity, we are not going to respect rule of law. डबल जियोपार्डी अहिले म आउँछु त्यसलाई। त्यही भएर एउटै मुद्दामा दुई पटक फैसला गर्नु अथवा एउटै लेभलकोले त्यहाँ धेरैवटा प्रिन्सिपल हुन्छ। जस्तो काठमाडौँमा हारियो उच्च अदालतमा हाल्नु सक्नुहुन्छ, उच्च अदालतमा तपाईले चित्त बुझेन सर्वोच्चमा हाल्नु सक्छ, तर रिभ्यू गर्नु चाहिँ सकिन्छ। तर सेम लेभलको इन टर्म्स अफ
the same status. Kathmandu Jilla Adalat, Lalipur Jilla Adalat, Bhaktapur Jilla Adalat, अथवा whatever in this we have a 77 districts. In every district we have a district courts. कुनै पनि जिल्लामा त्यो हेरिन्छ भने त्यो against the principle of double jeopardy भनेर भनिन्छ. तपाईले 6 मा हेर्नु होला, त्यो 6 मै जस्तो लाग्छ. ओ 6 मा कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन. एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने पनि छैन र सजाय गरिने पनि छैन. सेम अदालत है तपाईको 6 मा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन. यसलाई चाहिँ in English we call this the double jeopardy. म अहिले आउँछु त्यसमा. And 7 मा होला तपाईले हेर्नुस्. No person charged with an offense shall be compelled to testify against himself or herself. This is the concept of self-incriminations. Concept of self-incriminations. That means law shall not compel to any alleged person to give statement against himself, against herself. अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा आफ्नो विरुद्ध साँची आफै हुनलाई कर लगाइने छैन. In Nepali we call state ले मलाई चार्ज लगाउँछ. If state is going to punish me, then that's the state responsibility. You have to collect evidences. You have to prove my involvement. You have to collect all evidences against me. I'm not going to support you. I'm not going to support you. The right to silence. I don't speak. This is the constitutionally guaranteed right. You can't force me, you can't compel me to give statements against my allegations. I mean, to prove my allegations. Compelled to testify against himself or herself. अथवा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त भनेको के भने कसुरदार व्यक्तिको भनाइबाट मात्रै कसुर ठहर्याउन मिल्दैन. कसुरदार व्यक्तिको मात्रै भनाइबाट, suppose I am giving to statement against myself, this is not fair, this is not independency, this is not competent. If you are going to prove I was involved in that offenses and you are going to punish me, then you have to collect evidences. You have to collect all evidences. अथवा नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि यो सिद्धान्त भनेको चाहिँ आफ्नो विरुद्ध आफै साँची हुनु कर लाग्दैन. आफ्नो विरुद्ध अथवा मैले भने पनि राज्यले अथवा कोर्टले अथवा कन्सर्न अथोरिटीले त्यसैलाई मात्रै आधार बनाएर मलाई पुनिश गर्छ भने दिस इज नट फेयर, दिस इज नट कम्पिटेन्ट, दिस इज नट इन्डिपेन्डेन्ट. अथवा यो तपाईँ जति पनि सिद्धान्तहरू मैले भनिरहेको छु नि, यो तपाईँको मैले एकदम ब्रिफली मात्रै तपाईँलाई भने आइएम टेलिङ यु भेरी सर्टली. आफ्नो विरुद्ध आफैलाई बयान दिनु कर लाग्दैन, कर गराउन सकिँदैन. So you have a right to stay silently. Whatever they are going to ask you, if you feel confident, if you are feel easy, then you can reply their questions. Otherwise, you can say, I don't know. I don't know. You have to collect evidences and prove that my involvement. Otherwise, why you are asking me? I'm not giving you any answer. त्यो तपाईँ कहाँ गएर जोडिन्छ? तपाईको लयरसँग कस्तो परामर्श गर्नु भएको छ? Then your lawyers, they give you advice. अथवा यसलाई अर्को सरल भाषामा चाहिँ मैले कन्सेप्ट अफ सेल्फ इन्क्रिमिनेसन भनेको त्यो अहिले हाम्रो पावर पोइन्टमा छ. म 5 मिनट भन्छु त्यो सक्छु. मेरो विरुद्ध लगाएको कुनै पनि एलिगेसन्स त्यो सम्बन्धित निकायले संकलन गर्नुपर्छ. म इन्भल्भमेन्ट छु भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लगाएको एलिगेसन्समा म आफै गएर ओके आई डिड दिस थिङ्स देयरफोर वाट एभर यु वान्ट टु डु आइ एम ओके भन्यो भने फेयर ट्रायल भएन, इन्डिपेन्डेन्सी भएन, बिलिभेबल जस्टिस भएन. तपाईको स्टेटले यत्रो खर्च किन गर्छ, यत्रो मेसिनरीजहरू किन सेटअप गर्छ भन्दाखेरि they try to ensure independency, competency, fair
सबै न्यायाधीश किन, कर्मचारी तपाईँको न्यायालय किन, सरकारी वकिल किन, पुलिस किन, why? We need to ask them, develop your efficiency, enhance your capacity, set up very strong efficiency and effective mechanism to collect all kind of informations. You are the part of the state. Self-incrimination, आफू विरुद्ध आफैले साँची बोक्नलाई बाध्य गरिने छैन. The state shall not compel you to say I did that things. State shall not compel. यो तपाईको एउटा प्रिन्सिपल भयो. अर्को तपाईको every person shall have right to be informed of any proceeding taken against him or her. Okay? That's the one of the very important things. तपाईको मुद्दा यहाँ जान्छ, तपाईलाई यति दिनको म्याद दिएको छ, तपाईले यो पछाडी यो हुन्छ, यो पछाडी थुन्चेको बस हुन्छ, यो पछाडी तपाईको यो प्रोसिड्युर हुन्छ. That's the right to information to concerned person. The Constitution has said that you have to be informed to them. You have to be informed to that person. Suppose मेरो मुद्दा कहिले पैसा लाउँछ, मेरो तपाईको यहाँनिर छ नि, तपाईको मलाई जानकारी छैन, प्रोसिडिङ टेकन अगेन्स्ट हिम, मलाई कति दिन थुन्ने हो, मलाई चाहिँ कहाँ लाने हो, मैले चाहिँ के भन्नुपर्ने हो. If they don't inform you these things, it means that's not fair. तपाईलाई इन्फर्म गरेपछि you can inform to your relatives, your lawyers, your concerned people. They will come there. त्यो के भन्ने नि तपाईको right to information is part of these criminal justice system. यो 8 नम्बरमा छ. तपाईले नेपाली भने प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ. कारबाहीको तपाईलाई पुलिस कस्टडीबाट आज चाहिँ सेन्ट्रल जेल लगिन्छ, आज चाहिँ भद्रगोल जेल लगिन्छ, आज चाहिँ तपाईको दिल्ली बजारको जेलमा लगिन्छ. यु हेभ टु इन्फर्म हिम. आज तपाईलाई 2 बजे तयार हुनु होला, म्याद थपको लागि काठमाडौँ जिल्ला लगिँदैछ. म्याद थपको लागि तपाईलाई चाहिँ श्रम कार्यालय लगिँदैछ. म्याद थपको लागि तपाईलाई विशेष अदालतको लागि लगिँदैछ. यु शुड इन्फर्म देम. दे हेभ अ राइट्स. उनीहरूलाई गाडीमा हाल्यो, कता लग्यो थाहा भएन, कहाँ लग्यो थाहा भएन, के सोध्छ पनि थाहा भएन. द्याट्स नट फेयर ट्रायल. द्याट्स नट इन्डिपेन्डेन्सी. यो हुन्छ. Similarly, when you are going to deliver justice, every person shall have right to a fair trial by an independent, impartial, and competent court or judicial body. When you are going to decide the case, criminal cases, you must ensure that judiciary, that body is impartial, they conduct fair trial, they ensure your impartial and competency. Ensure and competency. तपाईले त्यो विस्तारै थाहा पाउनुहुन्छ. कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, तपाईको नाता गोताको मुद्दा फैसला हेर्न पाउनुहुन्न, तपाईको व्यापारी साझेदारको पाउनुहुन्न. जस्तो के भने छोराको मुद्दा बाउ न्यायाधीश भएर छोराको मुद्दा हेर्ने भने डेफिनेटली देयर इज अ सब्जेक्ट अफ इम्पार्शियलिटी, क्वेसन मार्क अफ इम्पार्शियलिटी. प्रोबेबली श्रीमती र श्रीमानको विवादमा चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीको मुद्दा हेर्नु पर्यो भने डेफिनेटली इट्स नट फेयर. नातेदारको मुद्दा हेर्नु पर्यो, छिमेकीको मुद्दा हेर्नु पर्यो. कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट. तर तपाईले त्यो फैसला गर्दाखेरि चाहिँ यी यस्तो कुरोहरू हुनु भएन. I mean, when you are going to decide the case, then it must be fair trial by independent, competent, and impartial judiciary. Finally, when you look at sub Article 10 of Article 20, the free legal aid. अहिले चाहिँ के भने कुनै पनि तपाईको वकिलको प्रतिनिधि बेगर कुनै पनि फैसला गरिदैन. I mean, either you are indigent, either you are not able to pay the money to your private lawyers, then state should provide lawyers in your case.
That's called free legal aid. In Nepali, we call Vaitanik Wakil. Vaitanik Wakil means the courts, they have Vaitanik Wakils, they can represent it on your behalf if you are not able to hire a private lawyer. That's your fundamental rights. तपाईँले कानुन तपाईँको आर्थिक अवस्थाले गर्दा तपाईँ गरिब हुनुको कारणले गर्दा पे गर्ने क्यापेसिटी छैन भने स्टेट इज हियर, दे आर गोइङ टु assign a new lawyer, they can fight in favor of you in your case. Legal aid, the legal aid को धेरै ठुलो कन्सेप्ट आएको छ is the fundamental rights, is the basic human rights. If you don't have any representative in the court, how can you believe they are going to deliver fair, competent, independent justice? Therefore, at the present moment, this is the very new provisions. Vaitanik Wakil is also fundamental rights to criminal offenders, alleged persons. These 10 कुरोहरु छन्, यी कुरोहरु चाहिँ rights regarding criminal justice in our country, in our constitution. अब मैले यो 2 मिनेटमा यो सकिहालेँ, त्यहाँदेखि अगाडि आउला। अरु कन्ट्रीजहरुमा क्रिमिनल जस्टिस सम्बन्धी कस्तो कस्तो राइट्सहरु छ भन्ने कुरो चाहिँ you have to look for their constitution, their practices. Okay, when you compare criminal justice systems in other countries, look at this. In Article 20, you can see we have these rights to criminals. I mean, alleged persons committed offenses, but they are still in sub judice. I mean, the case is still pending. But at least these 10 points are very common basic principles in our country. If we follow these guidelines, definitely we believe we have done enough justice to alleged persons. I mean, that is the responsibility of the state. This is the state responsibility. The state should provide, the state should guarantee these things. Then we know when they are going to deliver justice, and particularly state, when they are going to deliver justice, then definitely they follow minimum justice principles, particularly criminal justice principles. यो 10 वटा तपाईले प्र्याक्टिसमा गएर चाहिँ भोलि सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई किन पक्रेको जानकारी पाउने अधिकार, मैले कानुनी सल्लाह लिनु पाउने अधिकार, मैले अनि तपाईको मलाई चाहिँ एकपटक भन्दा बढी पैसा एउटै केसमा पुनिशमेन्ट र एउटै निकायले मुद्दा चलाउनु नपाउने, मेरो विरुद्धमा म आफै बोल्नु नपाउने, मैले कानुन व्यवसाय राख्नु पाउने, फ्री लिगल एड, इफ आई एम पुअर मैले वैधानिक वकिल राख्नु पाउने, मलाई पैसा मेरो केस फैसला गर्दाखेरि कम्पिटेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियल बडी अथवा अथोरिटी बडीले फैसला गर्नुपर्ने, अनि तपाईको यो अर्को ट्रायल र गर्दाखेरि तपाईको यो 10 वटा एडजुडिकेटिङ अथोरिटी, these are the basic rights regarding the criminal justice in our constitution. But when you compare about the Chinese justice system, Middle East country system, Indian justice system, American justice system, criminal justice system, then what kind of rights they have in their constitution, this is your responsibility. You have to look for about their constitution provisions, then you can compare these things. And अब तपाईले यो 20 को कुनै पनि सब आर्टिकल्सहरु भायोलेसन्स भयो, तपाईले फुलफिल गर्न पाउनु भएन भने you can challenge the state machineries. You can ask the state machineries, okay, you are going to violate these my rights. I want these things. म लयरसँग कुरा गर्न चाहन्छु. Okay, I don't have a lawyers. You have to ask the वैधानिक वकिल. I request the bench, you should appoint me वैधानिक वकिल. Okay, this court is not fair. Look at this. The judges sitting is the my opponent's relatives. Okay, the judges, I think his delivering justice is some kind of questions about, I mean, over his ability. You can raise these things. श्रीमानले फैसला गर्दाखेरि मेरो विपक्षी चाहिँ तपाईको नातामा पर्छ, तपाईहरुको चाहिँ शेयर लगानी छ, तपाईको श्रीमतीको नातेदार हो. So I'm not believe you are going to deliver fair trial. In this case, our judge, and this sitting judge, and this case is the kind of conflict of interest. Therefore,
you think this judge, I mean, assignee judges is not able to deliver fairly, then you can ask the concerned authorities. यो तपाईँ के भने यो फौजदारी न्याय फौजदारी केसेसहरू निरूपण गर्दाखेरि मिनिमम यो बुदाहरू यो राइट्सहरू यो फन्डामेन्टल राइट्सहरू इन्स्योर गरियो भने मौलिक अधिकारभित्र रहेर फौजदारी न्यायलाई चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष सबल र उचित प्रक्रियाले फैसला गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन् यो भित्र रहेर फैसला गर्यो भने त्यो जो फैसलाबाट रहेको व्यक्ति छ जो व्यक्तिको विरुद्धमा फैसला गर्नुपर्ने छ त्यो व्यक्तिले पनि के फिल गर्छ भने आई फिल satisfied because they follow these basic guidelines. I think this is the fair. I think this is the competency. I think this is the appropriate भन्ने कुरो फिल गर्छ. ओके यो भयो आर्टिकल 20 को कुरो. अब मैले तपाईलाई तीनटा कुरो भनेको थिएँ. Ex post facto, concept of ex post facto, concept of double jeopardy, concept of self-incriminations. अब यो यसमा जो you can see ex post facto भूत प्रभावित कानून in Nepali भूत प्रभावित कानून. No person shall be liable for punishment for an act which was not punishable by the law in force when the act was committed, nor shall any person be subject to a punishment greater than अथवा तपाईको यो greater भनेको अधिकतम than that prescribed by the law in the force of that time of the commissions of the offense. यो तपाईको अघि नै हामीले 24 को सरी 20 को 4 मा व्यवस्था छ. मैले भनिसके ex post facto. What is the ex post facto in criminal justice system भन्यो भने in Nepali we call भूत प्रभावित कानून. भूत प्रभावित भनेको चाहिँ के भने मैले अघि पनि भने 20 को 4 लाई हेर्नु होला. घटना हिजो भयो त्यो घटना भएको समयमा चाहिँ कानून साइलेन्ट थियो. कानून साइलेन्ट means either this is the crime or not. शंखाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ. This is the principle. शंखाको सुविधा. Either law is silent. Law does not say anything. These type of activities. तर त्यो चाहिँ तपाईको आज कानून बनाएर कार्यान्वयन गरिहाल्नु पर्ने हो भने हिजोको भएको घटनालाई आज ल्याएर अपराधी ठहराइन्छ भने is the ex post facto law. Generally in criminal principles we are not accepting these type of laws are not applicable. This is against the principles of criminal justice system. जुन कुरोलाई अपराध भनेको छ कानूनले त्यही कुरोलाई मात्रै अपराधमा राख्नुपर्छ. रुल अफ ल अपराधै भनेको छैन. मैले 2-3 वटा एक्जाम्पल दिएँ. In the sex trafficking in the past we treated them as a social offenses, and same-sex marriage in the past either this is the crime or not. We are silent. Definitely they argue this is their human rights. They try to pursue, they try to insist that's their human rights. Who is their life partner? How they are going to live together? Cohabitations. Do you know about the cohabitations? This their individual matters. Either this is the crime or not, our law is silent. I mean, in simple words, in English we can say living together. Living together, this is a crime or not? Law is silent. Different genders, they can live together in the concept of living together. But look at this, our law is silent. Either they are going to recognize or either they are going to subject to legal punishment. Our law is silent. But in our society, look at this, it's very difficult to familiarize in our society this type of practices. But leave it to them. Ex post facto भनेको चाहिँ भूत प्रभावित कानुनहरू हुन्. फौजदारी न्यायको सिद्धान्तहरूमा जुन कानुन आज भएको घटनालाई कानुनले जे अपराध मानेको छ त्यही मात्रै गर्नुपर्छ. जस्तो आज कानुन बन्यो भने भोलि हुने कुरो त डेफिनेटली यो कभर गरिहाल्छ. तर हिजो भएको कुरोहरूलाई आज ल्याएर अपराध ठहराउँछ फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा हुन्छ. त्यसको चाहिँ मैले एउटा 20 को 4 तपाईले हेर्नु होला. अनि अझै मोर इम्पोज पेनल्टीज retrospective, that is upon acts already done. Very simple.
act has already done, and today we are going to introduce laws, and we are going to punish him or her based on his or her past activities. Increase the penalties for the past acts. Increase the penalties for the past act. यो पनि पर्छ। जस्तो कि हिजो अपराध गर्यो, जस्तो एउटा तपाईको के भने in our context you know about the rape case, brutal rape and brutal murder, hanging punishment, life death penalty. We are seeking that kind of punishment in our country at the present moment. You can see from different corners these voices has been raising every day. But definitely, when we are going to introduce laws today, then we are not brought them in the present laws. अथवा हिजो भएको त्यो रेप केसको घटनाहरू पछाडिको मर्डरका केसेसहरू एक्जिक्युसन गर्ने, डेथ पेनल्टी गर्ने कुरोहरू चाहिँ फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विरुद्धमा हुन्छ। तर आज बनिसकेपछि आज वा भोलि त्यस्तो खालको अपराधहरू बन्यो भने then definitely we are going to enforce such laws. तर हिजो भएको घटनाहरूमा चाहिँ आज ल बनाएर हिजोको घटनाहरूलाई पनि ल्याएर डेथ पेनल्टी दिने भने then we call this the principle of ex post facto laws, and criminal justice systems shall not accept this type of practices, this type of सिद्धान्त। हिजो भएको घटनालाई हिजोकै कानुनले चाहिँ पुनिश गर्नुपर्छ। हिजो भएको घटनालाई आज कानुन बनाएर आज दण्ड र जरिमाना कैद गरिन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ पुनिशमेन्ट बढाउनु पनि पर्छ। हिजोको लले उलाई 2 वर्ष गर्थ्यो, आज चाहिँ ल संशोधन गरेर 10 वर्ष बनाइयो भने हिजोको अपराधलाई आज ल्याएर 10 वर्षमा हालिन्छ भने दिस द अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। त्यो हुन्छ पेनल्टी इन्क्रिज गर्नलाई पनि। त्यसै गरेर एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल इज द रेट्रोस्पेक्टिभली मेक्स क्रिमिनल कन्डक्ट that was not criminal when performed. It's very clear. When he conducted these activities, at that time, it was not crime. It was not crime. Increase the punishment for crimes already committed or charges, the rules of procedure enforced at the time an alleged crime was committed in a way substantially disadvantageous to the accused. अथवा तपाईको पुनिशमेन्ट बढाइयो, आज अपराध चाहिँ हिजो गरेको छ, उनलाई चाहिँ तपाईको चार्ज र पैसाको कुरो, रुलको प्रोसिड्युरको कुरोहरु चेन्ज गरिन्छ भने पनि तपाईको त्यो चाहिँ एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल भनेर भनिन्छ। अर्को लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालको तपाईको यो कन्स्टिट्युसनको कोडको सन्दर्भमा छ, कुनै पनि मुद्दालाई हेर्नु स्पेशल बेन्चहरु अदालतहरु गठन गरिने छैन। पार्टिकुलर केस हेर्नु, कुनै पनि एउटा विशेष प्रकारको अदालत बनाइने छैन। भन्नु खोजेको के भने यो आजको घटनालाई हेर्नलाई एउटा छुट्टै अदालत बनाएर त्यो अदालतले निर्णय गर्ने कुरोहरु मान्ने हुने छैन। दिस इज द कन्स्टिट्युशनल ल्याङ्ग्वेज यु क्यान सी इन आवर जुडिशियरी पार्ट। तर त्यस्तै खालको मुद्दाहरु हेर्नको लागि चाहिँ अदालत गठन गर्न सकिनेछ। एउटा मुद्दाको लागि एउटा अदालत गठन गरिने छैन। दैट्स द अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल्स अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिशियरी। तर त्यस्तै प्रकारको मुद्दाहरु हेर्नको लागि चाहिँ अदालत गठन गर्न सकिनेछ। त्यस्तै खालको मुद्दाहरु धेरै हुन सक्छ, जस्तो श्रमसँग होला, वैदेशिक रोजगारसँग होला, भोलि तपाईको ट्राफिकिङसँग होला, त्यस्तै खालको मुद्दाहरु हेर्नु फास्ट ट्र्याकबाट त्यो गर्न सकिनेछ। तर एउटै मुद्दा हेर्नको लागि एउटा अदालत गठन गरियो भने दिस इज द अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल्स अफ वी क्यान कल दिस इज द एक्स पोस्ट फ्याक्टो लज। त्यो कुरोहरु तपाई यो सिद्धान्तको पछि हेर्दै जानुहुन्छ। अनि अर्को फाइनली यहाँ के छ भने retrospective conduct would not subject for punishment or it is not crime if law does not define it. मैले भनिसके अपराधै मानेको छैन, तपाईको एक्टिभिटीज त्यो छ, त्यो अफेन्सेस देखिन्छ, तर law is silent, then you are not subject to retrospective laws. त्यसरी बनायो भने violations of criminal justice system हुन्छ। त्यो तपाई 20 को 4 लाई हेर्नु होला। अनि अर्को तपाईको डबल जियोपार्डी, मैले अघि भने alleged person must not be put twice in trial for the same offenses. ये
प्रेल भन्ने पनि छ, रिक्स पनि छ। तपाईँ के भने एलिज पर्सन मस्ट नट बी पुट ट्वाइस इन अ ट्रायल नै बुझ्दा हुन्छ फर द सेम अफेन्सेस। सिम्पल भाषामा एलिज पर्सनलाई चाहिँ एउटै विषयमा एकपटकभन्दा बढी ट्रायलमा राखिन्छ भने त्यो चाहिँ डबल जियोपार्डी हुन्छ। भन्नु खोजेको लले नै यो मुद्दा कसले हेर्छ, लले नै यो कसको क्षेत्राधिकार हो, लले नै यो को जिम्मेवार छ, स्टेट अथोरिटी चाहिँ को हो भन्ने कुरो चाहिँ इट सुड बी क्लियरली रिटर्न इन द बुक, ल बुक। होइन भक्तपुरले पो हेर्ने हो कि काठमाडौँले पो हेर्ने हो कि सिडिओ कार्यालय पो हेर्ने कि अदालतले पो हेर्ने हो कि मालपोतले पो हेर्ने हो कि। If that type of situations remain in your legal system, in criminal justice system, then it means you not feel secure. They don't respect your dignity. They don't treat you as a equality, right to equality, when they are applying general laws. They violated your liberty, your freedom, your dignity. कुन मुद्दा कहाँ जाने भन्ने कुरो प्रष्ट हुनुपर्छ। डबल जियोपार्डी भनेको चाहिँ त्यही हो नि, प्रतिशोध रिसिभी त्यस्तो खालको कारणले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी छैन, जहाँ चाहिँ रुल अफ ल छैन, जहाँ चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमहरू छैन, त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ। भन्नु खोजेको के भने ड्युरिङ द पञ्चायत इरा इन आवर कन्टेक्स्ट राजनैतिक प्रतिशोधको कारणले गर्दाखेरि एउटै मुद्दा पटक पटक चलाइरहने गरिन्थ्यो। जस्तै अहिलेको सन्दर्भमा टु सम एक्सटेन्ट विप्लवको दलहरूलाई पनि झन्डै झन्डै त्यो प्रिन्सिपलमा छ। तर त्यो प्रिभेन्टिभ डिटेसनको म तपाईँलाई भन्छु 2 मिनट जतिमा। ओके, डबल जियोपार्डी तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, यो तपाईँको 20 को 6 मा छ। डु नट पनिश अर एक्विट ट्वाइस इन द सेम अफेन्स। एउटै अपराधमा दुई पटक दण्ड गर्नु, 2 पटक सफाई दिनु, यो चाहिँ फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध हो। नो पर्सन सेल बी ट्राइड एन्ड पनिश for the same offenses in a court more than once. You tapaiको constitutional language हो 26 you can see. Double jeopardy is a procedural defenses, particularly procedural defenses, primarily in common law jurisdiction, that prevents an accused person from being tried again on the same charges following an acquittal in the same jurisdiction. पटक पटक एउटै कुरोलाई दोहोर्याएर अपराधी त्यो एलिगेशन्स लगाइन्छ भने definitely you feel insecure. पटक पटक लगाए तपाईले 7 लाई होला कतिमा 6 मा 20 को 6 मा हेर्नु होला। कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिने छैन। त्यसो गर्यो भने त you never feel secure. When they feel happy, they can come to you and they can take you to concerned authorities. त्यो तपाईको 20 को 6 लाई हेर्नु होला। त्यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा तपाई के भनिन्छ भने डबल जियोपार्डी भनिन्छ सिद्धान्त। अनि तपाईको यसको हेर्नु होला, it violates dignity and equality, also creates uncertainty on due process. है तपाईको डबल जियोपार्डी भएन भने अनसर्टेनिटी हुन्छ, कहाँ लान्छ थाहा हुँदैन, कहिले लान्छ थाहा हुँदैन, त्यो तपाईको इक्वालिटी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा double jeopardy is one of the most basic principles to ensure justice system. Double jeopardy भयो भने it violates dignity, equality, also creates uncertainty, undue process. कहाँ लाने हो के गर्ने हो त्यो थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि डबल जियोपार्डी प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा। हाम्रो यहाँ छ। Similarly, you can see here self-incrimination. मैले भनिसके आफू विरुद्ध आफैलाई साँची बनाउनु बाध्य गराउन सक्दैन। One of the basic theory when state alleged to a person, then the authorities should collect enough evidence to prove such allegations against him or her. No person charged with an offense shall be compelled to testify against him or herself. तिमीले भन्नै पर्छ यो तिमी नै हो, यो तिम्रै कारणले हो, तिमी नै इन्भल्भ हौ। Definitely they can create pressure, but you have a right to stay silently. No one can force you. I mean, state machineries, they don't have right to compel you, tell these things, accept these things, admit these things. When they are telling you questions,
then you have a right to say, I don't know, or you can say, I don't have any ideas, or you can say, I don't admit these things. त्यो भन्नु पाउनुहुन्छ। तपाईँले नै भनेको कुरोहरूलाई आधार मानेर अदालतले फैसला गर्छ, निर्णय गर्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको एगेन्स्ट दि सेल्फ इन्क्रिमिनेसन्स। अरू प्रमाणहरू चाहिँ बाट चाहिँ यु आर कन्भिक्टेड, यु आर अफेन्डर, यु आर द क्रिमिनल्स भन्ने कुरोहरू प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो नभइन्जेलसम्म 20 को 7 लाई हेर्नु होला। तपाईँ प्रष्टसँग भन्छ कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध आफै साँची हुनु बाध्य पारिने छैन। No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself or herself. State should collect enough evidence before convicting crime to alleged person. Self-incrimination is the act of exception, exposing oneself generally by making a statement to an accusation or charge of crime to involve oneself in a criminal prosecution. भन्नु खोजेको के भने तिमीले मलाई अपराधी ठहर्याउँछौ भने तिमीले खोज प्रमाणहरू, तिमीले खोज प्रमाणहरू। मैले किन भन्ने? मैले भन्नुपर्छ भने त त्यो फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध आफै साँची हुनु पाउने सिद्धान्तको विरुद्ध हुन्छ। मैले डेफिनेटली आई एम गोइङ टु एडमिट इन द कन्डिसनल वे, तर more responsibilities belong to you. To you means state machineries. State machineries may be government prosecutors, maybe forensic officers, maybe police officers, or maybe forensic officers. You can collect evidences against me, then prove I was involved, I did that things, I committed crimes. That's your in hand. Don't compel me, don't force me, which has against the principles of self-incriminations. मेरो विरुद्ध मैले आफै किन बोल्ने? That's the part of criminal justice. Okay? अनि तपाईको यो पछाडी हाम्रो दुईटा स्लाइड होला. Probably you can see here. Okay? Right against preventive detention. निवारक नजरबन्दमा चाहिँ immediately स्टेटमा थ्रेट आउने भयो, टेरिटोरीमा अनि तपाईको पब्लिक पिसहरुमा त्यस्तो खालको स्टेटले फिल गर्यो. In Article 22 you can see त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्टेटले जोसुकैलाई पनि नजरबन्द राख्न सक्छ. नजरबन्द means temporary detention or the time being detention. If the state feels they got sufficient information there is something wrong which is against the state sovereignty, territory, and public peace, in that situation, the state shall have a right to detain any persons. Right? Right to preventive detention. This means state shall have extraordinary power in the certain grounds, certain situations. Then the state shall take you or us, I mean anyone, you, me, or anyone, if they feel, if they have a sufficient informations or grounds. You can see here existence of immediate threat to the sovereignty, territorial integrity, or public peace, and the order of Nepal. At that time, state can take detention to any persons. To be given information immediately to right to information अहिले पनि कन्टिन्यू छ. र एउटा कुरो चाहिँ यसमा फरेनर्सलाई अथवा सिटिजन्स अफ स्टेट इनिमी स्टेटको सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन्सको राइट चाहिँ दिइदैन भन्ने हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा छ. Suppose they are foreigners, we are treating them as a citizens of our enemy state, and in that situations we are not going to deliver any informations to their family members, to concerned authorities. Okay? र अर्को तपाईको यहाँनिर यो तपाईको if the authority make preventive detention, या त्यो डिटेन्सन गर्दाखेरि अथोरिटीले चाहिँ भायोलेसन्स गरेको छ, ललाई ब्रिच गर्यो, ल भन्दा बाहिर गएर गर्यो भने then you can ask compensations against the state. Compensation against the state. यो कुरो तपाईको छ, यो 22 मा हेर्नु होला. अनि तपाईको एउटा हैन कुन चाहिँ छ? No person be arrested. Okay. Yeah, Article 32 यति नै हो हैन? I think this one is last. यही हो अहिले हामीले गरेको, यो गरिसक्यौ.
लास्टमा तपाईँको नो person who is arrested or detained shall be subject to physical or mental torture or to cruel, inhumane or degrading treatment. The Article 22 ले चाहिँ के गरिरहेको छ भने यातना विरुद्धको अधिकार इन नेपाली मैले यहाँ माथि त छ तपाईँ यु क्यान सी हियर एन्ड राइट टु एगेन्स्ट टर्चर आर्टिकल 22 तपाईँको के भने पक्रेर तपाईँलाई ठुट्यो डिटेन गर्यो बलजफ्ती गर्यो शारीरिक फिजिकल मेन्टल टर्चर दियो र त्यसरी चाहिँ तपाईँको अमानवीय व्यवहार गर्यो अनि तपाईँको गर्यो भने तपाईँले छुटेपछि चाहिँ देन यु क्यान च्यालेन्ज द स्टेट मेसिनरिज स्टेट डिटेन्सन सेन्टर दे भायोलेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम they have done kind of physical tortures, mental tortures, and then you can challenge them through district courts, through the human rights commissions, and ask them to pay compensation in terms of to recover real mental, physical justice. I mean, you want they have to pay it. They have to respond the basic fundamental rights to our citizens under the criminal justice system. त्यो गरेन भने you can see article 20 मा यातना 22 मा यातना विरुद्धको अधिकारमा then person shall have a right to challenge authorities activities and you can ask them to pay compensation. तपाईको यो चाहिँ उपधारा 1 मा हुन्छ कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ। यो चाहिँ के यातना विरुद्धको हक भने चाहिँ पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम अमान्य र अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। त्यस्तो गर्यो भने यु क्यान आस्क द कम्पेन्सेसन भन्ने यो 20, 21, 22, 23, 4 articles, it has covered our fundamental rights regarding to the criminal justice system, particularly criminal justice system. Regarding to criminal justice system, there are 10 points in Article 20. You can see ती कुरोहरु चाहिँ मिनिमम यी कुरोहरु भयो भने चाहिँ फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हामीले अवलम्बन गर्छौं भन्ने हाम्रो कन्स्टिट्युसनको सिद्धान्त हो। Okay, so today probably look at this. We have 8 slides and article only 20, 21, 22, 23, 4 articles. It has covered our, and these are our fundamental rights, and we are challenging the state activities. If the state does not fulfill their responsibilities, state machineries in these grounds, then I mean, तपाईं के भने मैले यति भन्न सक्छु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको प्रत्याभूति गरेको हाम्रा मौलिक अधिकारहरू राज्यले पालना गरेको छ कि छैन त्यो गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ राज्यले भन्ने कुरोहरु चाहिँ संविधानमा प्रष्टसँग छ। यी कुरोहरु बुझ्यो भने then we can understand these are our rights regarding to criminal justice system भन्ने कुरोहरु तपाई हामीले बुझ्न सक्छौं। Okay, probably I covered today's discussions. So now, for more 2 minutes, if you have any questions, then please let me know. Ex post facto मा के रे हामीले अब भन्नाले पहिला केही क्राइम गरेको छ अनि अहिले रुल बन्यो भने त्यो क्राइमलाई यो रुलले त्यो जज गर्न पाउँदैन भनेको हैन सर? ओके, त्यसमा एउटा कुरो जस्तो कि नि पहिल्यै ल थियो क्राइम पनि पहिल्यै भयो भने आज पनि कारबाही हुन्छ। ल पनि पहिल्यै आएको थियो, क्राइम पनि पहिल्यै भएको थियो, मान्छे फरार छ, एरेस्टेड भएको छैन, इन्भेस्टिगेसनको दौडानमा छ, त्यो एक्स पोस्ट फ्याक्टो भित्र परेन। तर एक्स पोस्ट फ्याक्टो भनेको चाहिँ के थियो भने हिजो क्राइम भयो अथवा आज एक्टिभिटीज भयो तर ल चाहिँ साइलेन्ट छ। लले चाहिँ त्यस्तो कुरोहरुलाई क्राइम भनेको छैन। कति कैद हुन्छ, कसले हेर्ने, ती कुरोहरु सबै साइलेन्ट छ भने आज भयो रे मान्नुस् न कुनै एक्सन भयो रे हैन, कुनै एक्टिभिटी भयो रे, तर ल चाहिँ त्यहाँ के साइलेन्ट छ।
लले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या नै गरेको छैन। लले चाहिँ तपाईँको के भने त्यसलाई चाहिँ अपराधै मानेको छैन भने अब आज भएको कानुनलाई अब भएको घटनालाई भोलि कानुन बनाएर आजको घटनालाई भोलिको कानुनमा लगेर गरिन्छ भने एक्स पोस्ट फ्याक्टो भनेर भनिन्छ। अथवा भूत प्रभावित कामहरूलाई चाहिँ आज कानुन बनाएर ल्याएर अपराध भनेर भनिन्छ भने त्यो फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा स्वीकार्य त हुँदैन। जस्तो तपाईँ नेपालको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सांगठनिक अपराध भन्ने थिएन। सांगठनिक अपराध भनेको चाहिँ कस्तो भने इन्डियामा दिल्लीमा बस्ने नेपालमा अपराध गर्ने, तपाईँको के भने दुबईमा बस्ने नेपालमा व्यापार गर्ने, दुबईबाट सुन पठाउने नेपालमा पास गर्ने। आज चाहिँ त्यो के भने सांगठनिक अपराधभित्र पर्यो हाम्रो लमा। तर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यस्तो कानुन थिएन। बैंककमा बस्ने नेपालमा चाहिँ इलिगल काम गर्ने, जस्तो इलिगल काम जस्तै के भने कतारको दोहामा बस्ने नेपालबाट चाहिँ के गर्ने यहाँबाट भिजिट भिसामा लाने अनि काम खोजिदिने अनि त्यहाँ बसेर यहाँ पैसा उठाउने। बट टुडे दिस द अर्गनाइज क्राइम। त्यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि थिएन। अब तपाईँको के भने त्यस्तो कुरोहरू हिजो हाम्रो लले भनेको थिएन। तर आज नेपालको विरुद्धमा नेपालमा त्यस्तो खालको ट्राफिकिङ, स्पेसली ट्राफिकिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू के क्लियर हुन्छ भने प्रोबेबली यु आर ऑल आर अन्डर द 20। ट्राफिकिङ भनेको चाहिँ सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन मात्रै होइन, त्योभन्दा अरूलाई पनि ट्राफिकिङ भनिन्छ। अरूलाई ट्राफिकिङ, व्हेन यु लुक एट द मिनिङ अफ ट्राफिक, डेफिनेसन्स अफ ट्राफिकिङ, तपाईँले अफ्रिकाको कुनै कन्ट्रीमा डान्स बारमा लगेर नचाउनुहुन्छ अथवा कुनै मेलहरूलाई लगेर त्यहाँ चाहिँ फोर्सफुल्ली वक लगाउनुहुन्छ अथवा तपाईँको कुनै इलिगल वेबाट त्यहाँ पुर्याएर उनीहरूको श्रम शोषण गर्नुहुन्छ। दिज ऑल आर सब्जेक्ट टु ट्राफिकिङ। होटलमा जबरजस्ती लेबरमा लाउनुहुन्छ, कुनै कारखानामा जबरजस्ती तपाईँले चाहिँ काम लगाउनुहुन्छ। दिज ऑल आर सब्जेक्ट टु ट्राफिकिङ। ट्राफिकिङ भनेको चाहिँ के भनेदेखि प्लिज वाइडर योर माइन्ड। डेफिनेटली सेक्स ट्राफिकिङ इज भेरी severe and very inhumane, but in addition there are other areas also trafficking, human trafficking. तपाईले गाउँबाट काठमाडौँमा कुनै बच्चा ल्याएर कुनै मान्छेलाई ल्याएर होटलमा काम लगाउनु हो, होटलवालाले तपाईको त्यो शोषण गरेको छ, श्रम शोषण गरेको छ, लेबर ल फलो गरेको छ, that is also trafficking. That is also trafficking. मैले अब भाइसँग के भने हिजो कानुन पनि थियो, अपराध पनि हिजो भयो, तर मान्छे मात्र फेला परेको थिएन, इन्भेस्टिगेसन मात्र कम्प्लिट भएको थिएन भने त्यसमा चाहिँ एक्स पोस्ट फ्याक्टो लागू हुँदैन। तर काम चाहिँ गर्यो, तर ल चाहिँ छैन, कुन अपराधमा कारबाही गर्ने भन्ने कुरो छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्स पोस्ट फ्याक्टो सिद्धान्त लागू हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले भने नि 8-10 वर्ष अगाडि अर्गनाइज क्राइमकै थिएन। दिल्लीमा बसिया छ मान्छे, यहाँबाट ट्राफिकिङ गर्छ, दुबई पठाउँछ, अरब पठाउँछ, अफ्रिका पठाउँछ, इन्डियामा, उसलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो ल नै थिएन। तर एट द प्रेजेन्ट मोमेन्ट वी डिफाइन दिस टाइप अफ एक्टिभिटिज आर अर्गनाइज क्राइम। त्यो खालको छ। तर ल थियो, को इन्भल्भ भएको भन्ने कुरो इन्भेस्टिगेसन भइराखेको छ भने रिट्रोस्पेक्टिभ लागू हुँदैन। जस्तै शोभराजको केस हेर्नुहुन्छ भने उसले 75-80 मा क्राइम गरेको थियो, त्यतिखेरकै ल अनुसार उसलाई कारबाही गरे हो, आजको लबाट कारबाही गरे होइन। अथवा एउटा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त के भने जुन बेला घटना हुन्छ त्यो बेला कुन ल थियो त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। तर त्यसमा दुईटा सिद्धान्त छ। पछि बनेको कानुनले चाहिँ कैद थोरै गरेको छ भने त्यो पछि बनेको कानुनहरू लागू हुन्छ। यो अलिक टेक्निकल कुरोहरू छ। मैले भने नि जुन बेला अपराध हुन्छ त्यही बेलाको ल मात्रै आकर्षित हुन्छ, त्यही बेलाको ल मात्रै लागू गरिन्छ। आज अपराध भयो, कानुन छैन, 1 वर्ष पछाडि कानुन बनाएर 1 वर्ष पहिलाको कानुन अपराधलाई चाहिँ आज ल्याएर गरिन्छ भने द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ एक्स पोस्ट फ्याक्टो। त्यसले गर्दाखेरि
रुल अफ ल भनेकै त्यही हो. इट सुड बी क्लियरली मेन्सन इन द ल बुक. के गर्दाखेरि अपराध हुन्छ, इट सुड बी मेन्सन इन द ल. तर ल चाहिँ साइलेन्ट छ. लले कहीँ व्याख्या गरेको छैन, लले कहीँ केही नै गरेको छैन भने त्यो विषयवस्तुलाई तपाईँको आजको घटनालाई भोलि ल बनाएर गर्नुहुन्छ भने एक्सपोस्ट फ्याक्टो हुन्छ. तर कानुन आजै बन्यो, आजै घटना भयो, देन यु आर नट सब्जेक्ट टु इम्युनिटिज. यु सुड बियर टुडेज लज प्रिन्सिपल्स, टुडेज लज प्रोभिजन्स. तर हिजोको कुरोहरू आज आएर बनाउनु चाहिँ पाइएन. यु गट माई पोइन्ट राहुल भाइ? हजुर. अनि सर कुनै कुनै लजहरू त के अरे एउटा क्राइम भएपछि त्यो क्राइमलाई स्टप गर्न मात्र कि त्यो क्राइमलाई प्रिभेन्ट गर्न मात्र बनाएको हुन्छ नि त सर. त्यति बेला पनि यो एक्सपोस्ट फ्याक्टो लागू भएर त्यो हुँदैन हो भन्नाले. अब जस्तो हामीले रेप केसको एक्जाम्पलै लियौँ होइन सर. अब के अरे रेप केसहरूको लागि डेथ पेनल्टीको कुरा आइरहेको छ भने चाहिँ अब जो अहिले जुन रेप केसले गर्दा यो डेथ पेनल्टीको कुरा उठेको हो त्यो रेप केसेसको के अरे के भन्छ त्यो रेप गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो लागू हुँदैन हो अब आउने रुल. यसो ओके, आई एग्री विथ यु. जस्तो उनीहरूले जुन बेला रेप गरेर मर्डर गर्यो त्यो बेला जुन ल थियो त्यो ल चाहिँ कम भयो भन्ने कुरो चाहिँ सोसियल क्याम्पेनरहरूको आवाज हो. ओके, जस्तो कि जुन बेला उसले त्यो कमिटेड क्राइम गर्यो त्यो बेला जुन ल थियो त्यही ल नै इन्फोर्स उसलाई हुन्छ, त्यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको. तर त्यस्तो खालको क्राइम्सहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नु, रेस्ट्रिक्ट गर्नु, अनि त्यस्तो खालको लागि चाहिँ त्यो कैदहरू कम भयो, त्यो सजायहरू कम भयो, यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको अपराधहरूलाई चाहिँ डेथ पेनल्टी दिनुपर्छ भन्ने जुन माग आयो. तर जुन दिन चाहिँ त्यस्तो अपराधहरूको लागि डेथ पेनल्टी ल आउँछ त्यो दिनदेखि आउने दिनहरूमा चाहिँ त्यो लागू हुन सक्छ, त्यो लागू गर्न सकिन्छ. तर पहिल्यै भइसकेको त्यो रेप देन आफ्टर बोटल मर्डर केसेसहरू चाहिँ आज बनेको कानुनहरूमा ल्याएर हालियो भने त्यो चाहिँ एगेन्स्ट द प्रिन्सिपल्स अफ एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल हुन्छ भनेको. जस्तो राहुल भाइले भने जस्तो हाम्रो देशमा त्यो घटना बढेर गयो होला, तर जुन दिन घटना गयो त्यो घटनामा लले जति पनिसमेन्ट तोकेको छ, जति कैद तोकेको छ त्यति नै मात्रै गर्नुपर्छ. अब त्यो क्याम्पिङबाट आज चाहिँ तपाईँको के हो भने त्यस्तो खालको त्यो केटेगोराइज हुन्छ. अल रेप्स केस आर नट माइट बी डेथ पेनल्टी. त्यस्तो खालको रेप केसेसहरूलाई चाहिँ डेथ पेनल्टी दिने भन्ने खालको ल आयो भने त्यो हिजोको कुरोलाई आजको लले आएर चाहिँ गर्यो भने त्यो चाहिँ एक्सपोस्ट फ्याक्टो प्रिन्सिपलमा पर्छ. तर आज बनेको लले आजै त्यस्तो खालको घटना भयो भने चाहिँ देन वी आर गोइङ टु इन्क्लुड द्याट केस इन द प्रेजेन्ट लज, इन द प्रेजेन्ट लज. अब आजदेखि उपरान्तको कुरोहरू चाहिँ डेथ पेनल्टी हुनसक्छ. तर यो ल आउनुभन्दा पहिला भएको घटनाहरूलाई त्यति बेलैको कानुनले सजाय गर्छ. अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भाइले के भने त्यतिखेर त्यस्तो कानुन थिएन भने दे आर नट सब्जेक्ट टु क्रिमिनल पनिसमेन्ट, दे आर नट सब्जेक्ट टु क्रिमिनल पनिसमेन्ट. भाइले जस्तो स्पेसिफिक गरेर भन्यो रेप केसको सन्दर्भमा त्यो बेला भएको कुरो त्यही लले लागू हुने भयो. अब हाम्रो सोसियल क्याम्पेनर अथवा राइट एक्टिभिस्ट अथवा वुमेन राइट्सहरूको कन्सर्न चाहिँ भनेको के हो भने डेज पनिसमेन्ट इज नट इनफ. We need to introduce death penalties those people who are involved in such type of activities. Therefore, we need to reform our prison system, penalty system. This is their argument. तर अब सिद्धान्त के भने त्यतिखेर भएको घटना त्यतिखेरकै लले मात्रै कारबाही गर्छ. डेथ पेनल्टी आयो भने जुन दिनदेखि आउँछ त्यो दिनदेखि मात्र इन्फोर्स भएर जान्छ. अब तपाईँको के भने त्यो बेलाको घटनामा त्यस्तो खालको अपराध मानिँदैन थियो भने इट वाज इम्युनिटी. जस्तै आई विल गिभ यु वान एक्जाम्पल. जस्ट 15 years बिफोर, just 15 years before, I think 15 years before, we introduced polygamy is crime.
अथवा बहुविवाह चाहिँ 15 वर्षभन्दा अगाडिसम्म आवर ल वाज साइलेन्ट, इट वाज नट क्राइम, बट आफ्टर 15 years नाउ यु क्यान सी बहुविवाह पनि एउटा अपराध हो, imprisonment. Similarly, look at this. Similarly, 15 years before, marital rape was not crime. जस्तै तपाईको 15 years before, age of the 16 was below the age of 16. Law allows to get married, but now look at this, 20 years. That it means त्यो बेला जुन जस्तो रिट्रोस्पेक्टिभ चाहिँ अलिक फरक हो, कानुनै छैन, साइलेन्टै छ, त्यस्तो खालकोलाई पछि अब त्यो नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि विगतमा भएको घटनाहरूलाई, विगतमा भएको त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूलाई आज कानुन बनाएर त्यो विगतमा भएको सबै कुरोहरूलाई अपराध ठहर्याउनु मिल्दैन। जुन बेला जुन अपराध एक्टिभिटिज हुन्छ त्यो बेला चाहिँ कानुनले अपराध भनेर व्याख्या गरेको छ भने त्यही कानुन मात्र लागू हुन्छ। अपराध गरेको समयमा कानुन साइलेन्ट छ, कानुनले अपराध भनेको छैन र त्योलाई चाहिँ आज कानुन बनाएर त्यो विगतमा भएको सबै कुरोहरूलाई अपराधी ठहर्याउने हो भने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रुल अफ ल भित्र पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बेला त्यो चाहिँ राज्यको कमजोरी हो, राज्यले कानुन बनाउनु पर्छ, राज्यले समाजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, पिस र सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ, तर ल छैन, विशृङ्खला बढ्या छ, त्यस्तो खालको अपराधहरू बढ्या छ भने ती अपराधहरूलाई आज ल्याएर चाहिँ अपराधी मान्न सकेनन्। एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल छ, तर ल छ, आज कैद बढाइयो भनेपछि आज बढाएको कैदहरू त्यो हिजोको एक्टिभिटिजलाई लागू हुँदैन। तर एउटा कुरो के भने आज हिजोको भन्दा आजको कैद घटाएको छ भने त्यो कैद घटाएको कुरोमा चाहिँ दे क्यान इन्जोय इट, दे क्यान क्लेम ओके न्यू ल हेज रिड्युस आवर इम्प्रिजनमेन्ट प्रोभिजन, सो वी आर going to ask the judiciary concerned authority reduce our imprisonment. त्यो भन्नु चाहिँ सक्छ। It's very wide. I mean, it's very wide areas in principle. त्यो विस्तार हामी बुझिन्छ। Any questions from students? Sir, फौजदारी कानुनलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा? फौजदारी कानुनलाई सिभिल एन्ड क्रिमिनल केसेस, सिभिल भनेको देवानी, फौजदारी भनेको चाहिँ क्रिमिनल केसेस। Criminal cases are saying almost all cases are relating with the state and a person. तपाईले पछि पढ्नुहुन्छ क्रिमिनल केसेस के पर्छ, सिभिल केसेस के पर्छ भन्ने कुरोहरू, तर आज हामीले जुन एउटा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तहरू पढ्यौं त्यो चाहिँ एब्सोल्युटली अगेन्स्ट द स्टेट। स्टेटले यो कुरोहरू चाहिँ मिनिमम मेन्टेन्स गर्नुपर्छ। देन एलिज पर्सन फिल आई एम सेक्युर, whatever the state is going to deliver justice for me, I believe they maintain justice for me भन्ने कुरो चाहिँ आजको थीम अथवा यो कन्स्टिट्युसनको आशय त्यति हो। त्यो चाहिँ एउटा पीडितले चाहिँ के फिल गर्छ भने ओके इफ यु मेन्टेन दिज गाइडलाइन्स बिकज दिज आर द माई फन्डामेन्टल राइट्स अकॉर्डिङ टु माई कन्स्टिट्युसन, इफ यु फलो दिज गाइडलाइन्स देन आई बिलिभ यु हेभ डन प्रोपर जस्टिस फर मी। तर यो कुरोहरू तपाईँले गर्नु दिएन, जस्तो मलाई किन पक्रेको थाहा दिएन, 24 घण्टामा उपस्थित गराउनु पर्ने, 7-8 दिन भइसक्यो उपस्थित गराउँदैन, वकिलसँग भेट्नु दिँदैन, कुन मुद्दामा मुद्दा चल्दैछ तपाईको जानकारी दिँदैन, मसँग वकिल राख्ने क्यापेसिटी छैन, वकिल राख्ने व्यवस्था गरिदिँदैन, अनि तपाईको चाहिँ न्यायाधीशको इन्ट्रेस्ट बाजिएको छ, यी सबै कुरोहरू भयो भने देन यु फिल they are not going to deliver justice, particularly in criminal cases against you भन्ने कुरोको सिद्धान्त हो यो। जस्तो तपाईको टर्चर दियो, इनह्युमेन फिजिकल मेन्टल टर्चर इनह्युमेन गरेछ, अनि तपाईँ चाहिँ कम्पेन्सेसन स्टेटलाई माग्न सक्नुहुन्न, स्टेटले दिँदैन भने मेबी इट मिन्स स्टेट इज गोइङ टु प्रोमोट काइन्ड अफ फिजिकल टर्चर अगेन्स्ट एनी एलिज पर्सन। तर यो कम्पेन्सेसनको व्यवस्था छ स्टेटकै विरुद्धमा छ भनेदेखि डेफिनेटली स्टेट दे क्यान सेक्युर आवर राइट्स। हामीले
टर्चर गर्यौँ, इनह्युमेन क्रुर गर्यौँ भने डेफिनेटली ल इज देयर, दिस इज द फन्डामेन्टल राइट्स टु आवर एलिज पर्सन, देन दे क्यान च्यालेन्ज अस भन्ने कुरोहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यी कुरोहरू हुन्। अरू भाइ बहिनीहरूको केही छ? सर हाम्रो अस्तिको रिजल्ट कहिले आउँछ सर? रिजल्ट आज दिने भनेको थिएँ मैले, टेक्निकल्ली आज सबै कम्प्लिट भएन, नेक्स्ट विक होला। अनि नेक्स्ट विक नै म तपाईँहरूलाई अर्को सेकेन्ड टर्मको एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने कुरो पनि आई विल डिस्क्लोज द डेट। ओके हस् सर, थ्याङ्क यू सर। अनि टर्चर गरेर होइन, टर्चर गरेर अब स्पेसली नेपालको कन्टेक्स्टमा त हुन्छ नि, अब पुलिसले लठीचडी रातभरि टर्चर गरेर अनि त्यसपछि आफूले आफैलाई त्यो सेल्फ इन्क्रिमिनेट गर्ने त्यो कार्यहरू गराउँछन् नि सर। त्यस्तो त्यो कन्डिसन चाहिँ के भयो त सर? किनकि अब हामीले आज अहिले भर्खर जे पढ्यो त्यो दुवै केसेसमा कन्ट्राडिक्ट गरेका छ त्यो कुराले त। सेल्फ इन्क्रिमिनेसन भनेर छुट्टै छ, फेरि टर्चर भनेर छुट्टै छ। टर्चर गर्यो भनेर केस हाल्न पाउने भनेर भनेको छ। अब त्यो टर्चर गरेर सेल्फ इन्क्रिमिनेट गराएर हुन्छ नि 30-40 वर्ष जेलभित्र बसेर अनि त्यसपछि लास्टमा निक्लेर ल मलाई टर्चर गरेको गरायो, मलाई गिल्टी बनाएको हो भनेर त्यो केही कामै भएन नि, होइन र सर? होइन यस्तो छ त्यो डबल जेपर्डीको कुरामा होइन सर, डबल जेपर्डीको कुरामा अब अर्गनाइज क्राइम गरेर होइन मल्टिपल स्टेटबाट भएको छ भने होइन त्यो एउटै केस जसरी रेजिस्टर्ड हुन्छ कि अब के हुन्छ सर, धेरैवटा स्टेटमा भएको कुराहरूलाई एउटै मात्रै केस बनाएर कसरी गराउनुहुन्छ सर? अर्गनाइज क्राइमको केसमा चाहिँ डबल जेपर्डी भन्ने कुरा त्योमा लिमिटेड छ कि छैन सर? होइन, जस्तो प्रशान्त भाइको के भने मल्टिपल क्वेसन्स आयो। जस्तो पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँलाई फिजिकल टर्चर, मेन्टल टर्चर छ भनेपछि तपाईँको के हो भने यसको एउटा गाइडलाइन्स छ होइन। तपाईँको फिजिकल मेन्टल टर्चर दिएको छ भन्ने कुरोहरू तपाईँले मेसेज रिले गर्नु सक्नुभयो, तपाईँको लयर्सले फाइल गर्नु सक्छ, तपाईँको रिलेटिभ्सले फाइल गर्नु सक्छ। त्यो तपाईँको 20(2) मै भनेको छ नि, तपाईँको यो 20(2) मा तपाईँको प्रष्टसँग के भने चाहिँ वकिललाई आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई त्यो कन्भे गर्नु सक्ने, त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको रिलेटिभ्सहरूले च्यालेन्ज गर्नु सकिहाल्छ। एउटा कुरो है त्यो। म निक्लेर अनि भाइले भने जस्तो म चाहिँ 40 वर्ष जेल बस्छु अनि मलाई 40 वर्ष ब्याकको चाहिँ मैले कम्पेन्सेसन माग्ने कुरो त इट इज नट एप्लिकेबल होइन। मलाई मैले मुद्दा फैसला गरेर रिलिज भएपछि नै यो च्यालेन्ज गर्ने। तर your lawyers, your family members, they have a right to sue against the state machineries and ask the concerned authorities. They torture these persons, my relatives, my persons, my clients. त्यो एउटा भयो। अब दोस्रो कुरो रह्यो भाइको अर्गनाइज क्राइमहरुमा त्यो कन्टेक्स्टमा सर त्यो जस्टिसको मिनिङै लस्ट भयो नि हैन र सर? मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यो हो क्या सर। हैन, अब जस्टिसको त्यो त के हो भने एटलिस्ट मैले अघिदेखि भाइलाई इन्सिस्ट गरेको कुरो के हो भनेदेखि स्टेट मेसिनरिज दे हेभ टु कन्सिडर दिस थिङ्स। स्टेट मेसिनरिज हामीले टर्चर दिनु हुँदैन, यातना दिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ तपाईँ के भने सेल्फ इन्क्रिमिनेसन्स भनेकै त्यही हो। सेल्फ इन्क्रिमिनेसन मिन्स वी निड टु इम्प्रुभ आवर इफिसियन्सी, वी निड टु इम्प्रुभ आवर क्यापेसिटी टु कलेक्ट एभिडेन्सेस। मैले भने नि फरेन्सिक होला, स्पेसल ब्युरो होला, तपाईँको अब आइटीको एक्सपर्ट्सहरू होला, इन्भेस्टिगेसन्स अफिसरहरू होला, दे क्यान वर्क टुगेदर एन्ड लुक एन्ड कलेक्ट एभिडेन्सेस एगेन्स्ट सच एलिज पर्सन। सेल्फ इन्क्रिमिनेसन मैले भनेको कुरोमा मात्रै प्रमाण लिने हो भनेदेखि वाइ वी निड टु रिलाय अन टु दि स्टेट? And then how can you believe your evidences? I mean, the evidences are fair and they perform their independency by judiciary. तपाईले नै मात्रै इन्क्रिमिनेसन तपाईले आफै भन्ने हो, त्यसैको आधारमा फुर्रै गएर फैसला न्यायाधीशले गर्ने हो भने people they don't trust the judiciary, they don't believe these independency mechanism, I mean authority can decide in favor of me. त्यसले गर्दा सेल्फ इन्क्रिमिनेसन्स र यो तपाईको छ। टर्चरको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भने तपाईको होला अहिले तपाईको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको त्यो भेट्नु नदिएकोमा त्यो माओवादीको तपाईको यो विप्लवको केसेसहरु तपाईले प्रशस्त हुँदैन। मान्छे पक्रेर लग्यो 7 दिनसम्म भेट्नु दिँदैन अनि तपाईको त्यो दोस्रो दिन कोर्टमा प्रस्तुत गरेन भने तेस्रो दिन त एफआईआर आइहाल्छ त, सरी हेबियस कर्पस आइहाल्छ। बट यु निड टु त्यसरी। तर अब हाम्रो नेपालकै हिस्ट्रीमा मात्र त्यसरी नै गायब भएको नि धेरै छ नि सर। अरेस्ट गरेर लगेको अनि मान्छे मरेपछि त केस रहन्छ न केही रहन्छ नि सर, हैन र? अनि त्यही त भनेको एटलिस्ट त्यही भएर हामी वाइ जस्टिस वी आर सिकिङ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि तपाईको डिग्निटी, इक्वालिटी, सेङ्क्टिटी अफ आवर लाइफ, त्यही भएर नि हामी जस्टिस मान्छौँ हैन।
अब प्रशान्त भाइले भने जस्तो स्टेटसँग जे पनि गर्नु सक्छ, मेसनरी पनि उहीसँग छ, सबै थोक उहीसँग छ, उसको विरुद्धमा कोही पनि बोल्ने छैन, काहीँ फन्डामेन्टल राइट पनि छैन भनेदेखि त definitely I agree with you. In practice we are still far behind to achieve these goals. We are definitely. अब तपाईको के भने यो त कन्स्टिट्युसन पढ्ने विद्यार्थीहरुले लयर्सहरुले we have your rights भन्ने कुरोहरु, तर ordinary people they don't know. Even the state machineries they don't know these informations. They don't follow these things. They think this is the just paper. Whatever we have authority, we can enforce you, we can beat you, we can torture you, we can hide you everywhere. We have authority. But in another way, they are violating these provisions. They are disrespecting our dignity. They are violating our right to liberty. मैले तपाईलाई के भने प्रशान्त भाइले अहिले जुन कुरोहरु गर्यो मैले भनिसके, we are very far behind to get these privileges. But at least you can show this document and talk with them. Look at this. What is this? This is not your private matters. State has already accepted these things. And the state means you are also respect these rights. We have a right to ask you. Okay? I'm giving you this reference. The Constitution, you know the meaning of Constitution, you can tell them. अथवा ordinary people ले कतिलाई थाहा छ, अब कसलाई कति थाहा छ, अब awareness कति छ, all these things. मैले भनिसके हामीले यो कुरोहरु जति गर्छौं very far behind. दुईचोटी तीनचोटी भेट्न जाँदा पुलिसले दिदैन, के भन्छ पुलिसले? No, we are asking some informations. If you are going to talk with him, definitely you are going to hide some informations. You tell them different things. Therefore it's very difficult for us to find out more evidences. उनीहरुले भन्छ, पुलिसले भन्छ तपाईको के भने हामीले भेट्नु पाउने अधिकार छ भन्दाखेरि उनीहरुले के भन्छन्, हामी प्रिलिमिनरी क्वेशन्सहरु गर्दै छौं सर, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अरु सस्पेक्टहरुलाई पनि एरेस्ट गर्नुपर्ने छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको अरु ठाउँको छापा मार्नुपर्ने छ, प्लिज आज चाहिँ नआइदिनु भोलि आइदिनु होला नि भन्छ. But definitely we are lawyer are also not hiding any crime. We are not supporting to criminal persons, but we are protecting their rights. त्यस्तो त्यो प्र्याक्टिसमा धेरै फरक छ भाइ. मैले भने नि 24 घण्टा तपाईको अब शुक्रबार पक्ड्यो भने अब तपाईको शनिबार बिदा भइहाल्यो, आइतबार मात्रै, आइतबार पनि 4:30 बजे पुर्याउँछ, 5 बजे बन्द हुन्छ. अब इन प्र्याक्टिस we need to be reformed in many areas. टर्चरको कुरो, स्टेटले डिटेन गरेको कुरो, राजनीतिक आस्था नमिल्ने बित्तिकै तपाईको मान्छेलाई हाइड गराउँछ. ड्युरिङ द इन्सर्जेन्सी पिरियड, ड्युरिङ द सिभिल वार पिरियड, वी लस्ट मेनी पिपल. अब स्टेट पनि जिम्मेवार छैन, अब द्वन्द्वरत पार्टीहरु पनि जिम्मेवार छैन. इट मिन्स दे भायोलेटेड आवर स्याङ्क्टिटी अफ लाइफ. अथवा हाम्रो लाइफको भ्यालु के हो भन्ने कुरो दे नेभर thought these things. I agree with you. अब यो कुरो चाहिँ मैले अब तपाईलाई आज 1-1.5 घण्टा गराएँ. अब definitely those who are very interested students, I mean those who are law students, they know these things. तर सबैलाई त थाहा छैन यो कुरोहरु. अब मैले भाइहरुसँग छलफल गर्दाखेरि हामी सुरुमा 32 जना थियौं, अहिले अब टाइम पनि ओभर भइसक्यो, 22 जना छौं. यो 20 को पढ्नु हो भने तपाईले धेरै कुरोहरु पाउनुहुन्छ. अब प्रशान्त भाइले भने जस्तो व्यवहारमा के छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ we are not going to talk here. किन भन्दाखेरि स्टेटले जहिले पनि के गर्छ भने we strongly committed these provisions भन्छ. तर जो चाहिँ पीडित छ, जो चाहिँ अब एलिगेशन्स लगाएको छ, उले के भन्छ भने no, they never gave me any informations. Even they treated me like animals. They never talk peacefully. They never give me any information regarding my case. Even when my parents, I mean my family members, lawyers, they visit here, they don't allow me to meet him. They don't allow me to talk with them. अर्को कोणबाट त्यो छ हैन. प्रशासनलाई सोध्यो भने उनीहरुले भन्छ राम्रो छ. अब तपाईको मुद्दा सरकारी वकिलले लड्नु पर्ने हो. सरकारी वकिल को हो भन्ने कुरो चाहिँ मेनी त्यो तपाईको थाहा नै छैन सरकारी वकिल कुन कुनामा बस्छ. सर अनि व्यवहारिकै छैन भने त्यसको महत्व नै के भयो र? अब त्यो त भाइहरुलाई यो कुरामा नजाम सर हैन. अलिक यो एउटा कुरा चाहिँ क्लियर गर्दिछु नि सर मलाई. लास्ट कुरा यो अब
अर्गनाइज क्राइम हुन्छ नि सर, एउटा अर्गनाइज क्राइमको त्यो त अब हजुरको एउटा ठाउँमा मात्र फिक्स हुँदैन नि त सर, मल्टिपल ठाउँहरूमा हुन्छ। अब काठमाडौँ भक्तपुर नेपाल मात्र नभनौँ न, देश मात्र नभनौँ, कति कति देशहरू कनेक्टेड हुन्छ होइन। अब त्यसलाई सर्माइज गरेर एउटा केस मात्र बनाउनु त अब गाह्रै पर्ला नि सर। त्यो नै हो भने त अब त्यो डबल जियोपेडीको कुरालाई कन्ट्रडिक्ट गर्यो नि होइन र सर। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ सर? प्रशान्त भाइसँग म के कुरोमा डिफर गर्छु भने डबल जियोपेडी र अर्गनाइज क्राइम दुईटा अलग अलग कुरोहरू हुन्। अर्गनाइज क्राइममा चाहिँ उसले सुन तस्कर गरेको छ भने उसलाई सुन तस्करमा हुनसक्छ, मनी लन्ड्रिङमा हुनसक्छ, ट्राफिकिङ गरेको छ भने ट्राफिकिङमा हुनसक्छ। एउटा मान्छे 17वटा अपराधमा इन्भल्भ हुन्छ, उसलाई हरेक शीर्षकमा उसलाई गरिन्छ। जस्तो जाली पासपोर्ट छ भने जालीमा गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइज क्राइमले अलिक छुट्यो होला। अर्गनाइज क्राइमलाई बिर्सिदिउँ सर, एउटा फ्रडुलेन्ट केस भनौँ सर। एउटा मान्छेले फ्रड केस, एउटा कम्पनीको नाम निकालेर फ्रड केस गरेको छ अनि धेरैवटा ठाउँबाट गरेको छ भने त्यसको लागि एउटा केस बन्छ कि त्यो जतिवटा ठाउँमा गरेको छ त्यो डबल जियोपेडीको केसमा चाहिँ के आउँछ सर? डबल जियोपेडीको केस अलिक छुट्यो। अझै पनि मैले कम्पनीको नाममा अघि मैले भनेको छु, कम्पनीको व्यक्तिहरू पनि क्रिमिनल सब्जेक्ट हुन्छ। कम्पनीको त्यो अथराइज पर्सन हु इज द एमडी, हु इज द डिसिजन मेकर्स, देन ही ओर सी मस्ट रेस्पोन्सिबल इन द्याट कम्पनीज। जस्तो फ्रडुलेन्ट केसमा प्रशान्त भाइले भने जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा के अपराध गरेको छ त्यो त्यहाँको जुरिस्डिक्सन भित्रले अथवा त्यहाँको क्रिमिनल केस के गरेको छ, उसले जग्गा अर्काको बेचेको छ कि, 7 नम्बरमा के गरेको छ त्यसमा, अथवा उसले चाहिँ काठमाडौँ बसेर उसले सेन्ट्रल अफिसमा बसेर चाहिँ तपाईँको के अपराध गरेको छ, त्यो हरेक अपराधहरू त्यो शीर्षक वाइज उसलाई गरिन्छ। शीर्षक वाइज जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ। जस्तो तपाईँलाई कतिको थाहा छ त्यो तपाईँको यो नेटवर्किङ बिजनेसको तपाईँको त्यो हिसाबमा चाहिँ कुन व्यक्तिले के रेस्पोन्स लिएर गरेको छ प्रत्येक व्यक्तिको रेस्पोन्स हुन्छ। भन्नु खोजेको मैले के भने अर्गनाइज क्राइममा जस्तो कम्पनीले चाहिँ गाडी ल्याउँछु भनेर दर्ता गर्यो, गाडीको एरियामा उसले ट्याक्स चल्यो हगि, उसले चाहिँ भ्याटको सन्दर्भमा भ्याटको रसिद चाहिँ तपाईँको हिनामिना गर्यो, उसले चाहिँ तपाईँको अब त्यसरी नै आफ्नै ब्याङ्क थियो, ब्याङ्कबाट सर्भिस दिँदाखेरि चाहिँ उठाउने कुरोहरूमा उसले फ्रड गर्यो। यी सबै कुरोहरू चाहिँ हरेक शीर्षकमा उसलाई चाहिँ तपाईँको चार्ज गरिन्छ। भन्नु खोजेको के हो भने भन्सार छलेको कुरो एउटा हुन्छ, भन्सार छलेर न्याय ल्याइसकेपछि तपाईँको भ्याटको कुरो एउटा हुनसक्छ, अनि तपाईँको कम्पनीको तपाईँको त्यो कस्तो हुन्छ नि, एभ्री स्टेप्स वी निड टु फलो द लिगल गाइडलाइन्स। When you talk about the legal persons, definitely they need to care more than natural person in the concern of law. अब तपाईँ के भने यो अपराधहरू चाहिँ लिगल पर्सनलाई लाग्ने होइन भन्ने होइन, लिगल पर्सन्सहरूले पनि तपाईँको यो चाहिँ के हो भने पाउने सुविधा भोग्ने राइट्सहरू हुन्। अब अर्गनाइज क्राइममा जस्तो मैले भयो डबल जियोपेडी भनेको चाहिँ के हो भने 77-78 को ट्याक्स छल्यो, 77-78 को ट्याक्सको हेर्ने कुरो त ट्याक्स रेभिन्यू अफिसको कुरो हो। ट्याक्स रेभिन्यू अफिसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि फाइन गर्यो। तर तपाईँ के भने अब 69-70 मा आएर पनि त्यही 78 को लागि गर्छ, किनभने तपाईँको ट्याक्स मिलेन ऊ मिलेन भन्ने कुरो रिभ्यू गर्ने कुरोहरू त तपाईँको उच्च अदालत जानुपर्ने होला नि ट्याक्स रेभिन्यू अफिसले। तर त्यो चाहिँ पेन्डिङ गर्यो, होल्ड तपाईँको फाइनल गरिसकेपछि त्यही 77-78 को लागि 78-79 मा आएर चाहिँ त्यही पुरानो फाइललाई त्यही कुरोलाई चाहिँ रिभ्यू गर्छ भने डबल जियोपेडी हुन्छ। त्यो चाहिँ अझै प्रशान्त भाइलाई मैले एक लाइनमा भने तपाईँको ट्याक्स छलेको कुरोहरू पहिल्यै सेटल भइसक्यो होइन। तर अब क्षेत्राधिकारको विषयहरू तपाईँको होला, जस्तो तपाईँको के हो भने एउटा केस तपाईँको पोखराले हेर्ने कि भरतपुरले हेर्ने भन्ने एउटा धेरै पपुलर केस छ। तपाईँको पोखराले फैसला ट्याक्स अफिस तपाईँको चितवनले गरेको चाहिँ फैसला मिलेन भनेर तपाईँको पोखराको हाइकोर्टले गरेको छ, जुन कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ जुरिस्डिक्सनमा विवाद भएको कुराहरूले गर्दाखेरि यो डबल जियोपेडी यो तपाईँको कुरोहरू चाहिँ उठेको छ। भन्नु खोजेको के भने प्रशान्त भाइलाई मैले हरेक शीर्षक वाइज कुन मुद्दा कहाँ जाने भन्ने कुरोहरू लले क्लियरली लेखेको हुनुपर्छ र लेखेको पनि छ।
त्यो कुरो चाहिँ के भने जुन क्षेत्रमा त्यहाँ बसेर काम गरेको छ त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ लाने हो अथवा त्यही भएर हरेक लयरलाई सबै ठाउँको विषयहरू थाहा हुँदैन सबै एरियाहरू ट्याक्सको लयरले कुन केस कहाँ जान्छ भन्ने कुरोहरू उनीहरूले डिटरमाइन गर्ने कुरोहरू यसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले 4वटा क्राइम गरेको छ भने 4वटै क्राइमको रेस्पोन्सिबलहरू हुन्छ ऊ इन्भल्भ जहाँ जहाँ छ त्यहीँ उसले छोड्दैन एउटा क्राइमले सबै क्राइम कभर गर्छ भन्ने कुरोहरू हुँदैन जस्तो तपाईँ के भने रेप मर्डर थेफ्ट यी 3वटा छुट्टै छुट्टै लगेर जान्छ जस्तो तपाईँको चोरी गर्नुभयो अनि रेप पनि गर्नुभयो अनि मर्डर पनि गर्नुभयो चोरीको एउटा केस हुन्छ रेपको एउटा हुन्छ मर्डरको एउटा हुन्छ त्यो 3वटा कुरो चाहिँ के भने त्यो 3टै कम्बिनेसन चाहिँ लमा गरेर लान्छ फाइल सँगै जाला एउटै व्यक्ति भएको हुनाले तर एटलिस्ट त्यो त्यसो तपाईँको लले नै त्यस्तो खालको लेखिन्छ त्यही कैद गरेर जान्छ जस्तो तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिउँ प्रशान्त भाइलाई भक्तपुरमा मर्डर भयो अनि तपाईँको एउटै व्यक्तिले त्यहाँ मर्डर गरेको देखिन्छ चितवनमा तपाईँको रेप गरेको देखिन्छ अनि तपाईँको के भने काठमाडौँमा चाहिँ ड्रग्सको समस्या ड्रग्स बेचेको देखिन्छ भनेपछि तपाईँको के भक्तपुरले एउटा केस चलाउँछ काठमाडौँले एउटा केस चलाउँछ चितवनले एउटा केस चलाउँछ जुन जुन उनीहरूको क्षेत्रभित्रको त्यही भित्रको चलाउँछ तर के हुन्छ भने त्यो साइमल्टेनियसली त्यो केसको हेरिङ प्रोसेस पनि लानु सक्छ अथवा तपाईँको एउटा केसलाई पेन्डिङ गरेर एउटा सकेपछि किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा केसको डिसिजनले अर्को केसको फैसला गर्नुमा प्रभाव पार्छ है त्यसले त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँ के गर्छ भने एउटा केस फैसला गरिसकेपछि अर्कोलाई लान्छ तर एटलिस्ट त्यो 3टा तपाईँको काठमाडौँमा ड्रग्सको केसको मुद्दा चल्यो तपाईँको भक्तपुरमा ढाकाको चल्यो तपाईँको त्यो जुन त्यसले गर्दाखेरि जुरिसडिक्सन इट सुड बी भेरी क्लियर इन आवर ल तर त्यस्तो भएन भनेदेखि कन्सेप्ट अफ डबल जियोपार्डी हुन्छ मुद्दा क्लियर भएन भने त्यो चाहिँ फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा एप्लिकेबल हुँदैन कुन मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने कुरोहरू क्लियरली लले तोक्नुपर्छ त्यसो भएन भने त्यसलाई चाहिँ डबल जियोपार्डी एउटै मुद्दामा पटक पटक हियरिङ गरिराख्ने एउटै लेभलको हेरिराख्ने भने त्यो चाहिँ फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध हुन्छ भन्ने कुरोहरू यो तपाईँको 6ले होइन 6मै हो कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटक हुँदा तर विभिन्न कसुर छ भने त पाए नि चोरी होला ढाका होला ड्रग्सको होला मर्डरको होला एटेम्प्ट मर्डर होला त्यो त कसुरै अलग अलग भयो नि यस्तो कुरोमा डबल जियोपार्डी लागू हुँदैन ओके यु गट माई पोइन्ट होइन सर लाइक आई गट यु पोइन्ट सर तर एट द सेम टाइम माई क्वेसन वाज होइन एउटा फ्रडुलेन्ट केसको कुरामा चाहिँ सर हुन्छ नि एउटा कम्पनी क्रिएट गरेर है त एउटा इन्भेस्टमेन्ट अनि मैले इन्भेस्टमेन्टमा गरिदिन्छु भनेर मैले नै भनौँ न एक्सेस कम्पनीको मालिक मैले अब यहाँ काठमाडौँमा नि पैसा खाएँ रे मैले उता हजुरको गोर्खामा नि पैसा खाएँ रे मैले नेपालको जो 70वटा डिस्ट्रिक्टबाट सबजनाको पैसा खाएर म पलायन भएँ सर होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब मलाई एउटा केस लाग्छ कि के हुन्छ सर होइन त पैसा खाएको कुरोहरू चाहिँ अब यो हाइपोथेटिकल हो होइन पैसा चाहिँ अब कुन आधारमा छ त्यसमा डिटरमाइन गर्छ भाइ म चाहिँ यो जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्या सर मैले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर लेखेको क्या एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेर त्यसरी खाएर क्या मैले पैसा होइन त्यो त बेसिकल्ली कम्पनीको रजिस्ट्रेसन अफिसलाई नै गरेर गरिन्छ भाइ त्यहाँ त भाइलाई अझै फर्दर म के भनौँ भने एउटा सञ्चालकले त्यो पैसा उठाएको छ भने त्यो कम्पनीले उसलाई अथराइज गरेको छ भने त्यो कम्पनी रेस्पोन्सिबल हुन्छ किनभने he or she can work on behalf of that company त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी रेस्पोन्सिबल हुन्छ भाइ त्यो पर्सनले अब पैसा उठाएर कम्पनीलाई दिएन कम्पनीले इस्यु गर्नुपर्ने सेयरहरू इस्यु गरेन दिनुपर्ने डकुमेन्टहरू दिएन त्यो बीचको पर्सन त्यो रेस्पोन्सिबल पर्सन र कम्पनीको बीचको कुरो रह्यो तर पर्सनले के गर्छ भने कम्पनीलाई दाबी गर्छ त्यहाँ प्रोमोटर भाग्यो प्रोमोटरमा मर्यो प्रोमोटरले छोडिसक्यो इट्स द सेकेन्डरी पार्ट बट द कम्पनी सुड बी रेस्पोन्सिबल I got my point, भाइ I did sir so sir thank you sir thank you त्यो व्यक्ति त गौड हुन्छ नि कम्पनीको अगाडि त डेफिनेटली दे आर द एजुकेटर्स बट द कम्पनी इज द प्राइम रेस्पोन्सिबल
तपाईँको त्यो लिगल पर्सनमा त तपाईँको सञ्चालक तपाईँको मान्छे आउँछ जान्छ, त्यो कर्मचारीहरू आउँछ जान्छ, तर के हो भने कम्पनी सुड बी रेस्पोन्सिबल इन द्याट सिचुएसन। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ न, तपाईँको भोलि हाइड्रो पावरले चाहिँ तपाईँको 100जना मान्छेबाट 1-1 करोड उठायो अरे होइन, त्यो उठाउने कुरोमा चाहिँ को रेस्पोन्सिबल पर्सन थियो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रोपरली कम्पनीलाई चाहिँ पे गरेन, प्रोपरली कम्पनीको एकाउन्टमा जम्मा गरेन, प्रोपरली कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँको इन्फर्म गरेन। अब त्यो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यो पर्सनलाई देखेर भन्दा पनि उनीहरूले चार्ज गर्दा चाहिँ त्यो हाइड्रो कम्पनीलाई गर्छ नि, बिकज वी पेड यु 110 millions, we have the receipt certificate, we have the evidence, now you are the responsible भन्छ नि। अब कसलाई दिएको कसरी दिएको त्यो चाहिँ अब लले हेर्ने कुरोमा थ्रो दिज भन्ने कुरो हुन्छ, तर एटलिस्ट कम्पनी सुड बी रेस्पोन्सिबल फ्रम द भेरी बिगिनिङ। त्यसरी हुन्छ भाइ। यसको एरियाहरू छ, अब बिस्तारै बाई प्र्याक्टिस यु आर भेरी बिगिनिङ, जस्ट यु हेभ स्पेन्ड 3 to 3 months, that is too early to make all the informations in the short period। अब यो तपाईँले बिस्तारै लर्निङ गर्दै जानुहुन्छ, तर त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ कम्पनी रेस्पोन्सिबल हुन्छ। कम्पनीमा तपाईँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर अब जो चेन्ज भयो भने कम्पनीले नै बियर गर्नुपर्छ त्यस्तो कुरोहरू चाहिँ। इट्स अ भेरी जेनरल पर्सेप्सन, जेनरल आइडियाज आई एम गिभिङ यु। तर स्पेसल प्रोभिजन्सहरूमा प्रोमोटरहरूको झगडा, बोर्ड अफ मिटिङको झगडा, अब यी कुरोहरू चाहिँ त्यो वी निड टु बी लुक फर स्पेसिफिक वेज। स्पेसिफिक वेज भनेको चाहिँ कहाँ कहाँ के रङ भएको छ, कसले चाहिँ मेनिपुलेट गरेको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो तपाईँको भोलि कोर्टको कुरो आउँछ, इभिडेन्सको कलेक्सनको कुरोमा आउँछ, तर जेनरली कम्पनी सुड बी रेस्पोन्सिबल। ओके ल भाइहरू, आज then okay, then we are going to adjourn our discussion. Okay sir, no, thank you everyone. Okay bye, thank you sir, no, thank you bye.